بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 133 سے 141 تک کا گرامیٹیکل انالیسس کریں گے اور ترجمہ. اچھا، کلاس شروع کرنے سے پہلے یقیناً آپ سب کے علم میں بھی ہوگا اور ہمارے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں ان سب کے لیے آپ خاص ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. جو تہجد میں کر سکتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں تو جو بہن جس طرح کر سکتی ہیں چاہے ہر نماز کے بعد قنوت نازلہ کا اہتمام کیجیے. اور چلتے پھرتے بھی، جیسے جب میرے خیال میں تو یہ ایسی چیز ہے جو ذہن سے تو نکلتی نہیں ہے. اور ایک مسلمان، کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اگر تکلیف میں ہے تو میرے خیال میں باقی خوش نہیں رہ سکتے، اس چیز کو ضرور محسوس کرتے ہیں. چلیں اب کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آئیں رابعہ جی، آیت نمبر 133. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیے اس کو اور انالیسس کیجیے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. واو استنافیہ مان لیتے ہیں. ساری فعل امر ہے، سین را عین اس کا مادہ ہے، باب مفاعلہ سے ہے، ٹھیک ہے، ہم فاعل ہے، الا ٹھیک ہے. مغفرتن اچھا الا. رکیے جی گا. ماشاءاللہ بالکل سارا کچھ صحیح بتایا. فائل ذرا دوبارہ دیکھیں، آپ نے اس کو فعل امر بتایا نا؟ ارے ہاں صحیح فعل ہے، امر میں غور ہم نہیں کیجیے. ہوگا. ہاں جی آپ واؤ جی کہہ سکتی ہیں فاعل ہے. یا پھر انتم کہتے ہیں. ہاں جی اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو واؤ کہہ سکتی ہیں. واؤ اس میں بھی آ جاتا ہے، اس میں بھی، جی لیکن ہم جی اس میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. نہیں صحیح ہے، ہم ہی نے غلطی کیا، سوری. جی الا مغفرتن یہ مرکب جاری ہو جائے گا اور مرکب جاری بن کے یہ متعلق ہو جائے گا بولنے کے فعل فعل سے. ہو گیا. شاباش. اور یہاں تک کا ترجمہ کریں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ اور آگے بڑھنے کی جلدی کرنا مغفرت میں، اور بخشش میں آگے بڑھنے کی جلدی کرنا. کرنا نہیں، کرنا مصدری معنی ہو جاتا ہے. اچھا یہ آپ نے فعل امر بتایا تو کرو. اچھا، یہ اچھا ہوتا ہے دوڑو، آگے تیزی سے آگے بڑھو. یا ہوتا ہے چونکہ یہ باب مفعلہ ہے آپ نے بتایا، تو اس میں کیا جی ہوتا ہے، اس میں دو لوگ اس طرح سے ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں کہ اس میں ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے. اسے مشارکت کہتے ہیں. جیسے آپ کسی ایک جی چیز سے یاد رکھ سکتی ہیں، قاتل یقاتلو سے آپ یاد رکھ سکتی جی ہیں. اس میں ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے. جبکہ جو باب تفاعل ہم نے پڑھا تھا اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی ایک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ تشارکت اسے کہتے ہیں، کہ اس میں بھی دو لوگ کم از کم اس طرح سے شریک ہوتے ہیں کسی کام میں، لیکن وہ مل کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ دونوں فائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے باب بتایا اس میں ایک فائل ہوگا، ایک مفعول یہ ہوگا. اس میں اس کا صحیح مطلب ہونا چاہیے، اور تم ایک دوسرے سے. شاباش. ایک دوسرے سے، اس میں مقابلہ ایک طرح کا ہوگا، یا ایک دوسرے سے، کیونکہ دو لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ اس کا اگر ہم باب کو ذہن میں رکھیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یا آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یا دوڑو، تیزی سے بڑھو. اس کے بہت سارے معنی کیے جاتے ہیں. اور اگر آپ یہ کرنا چاہیں کہ ایک دوسرے سے، تو وہ تو اور بھی اچھی بات ہے. اگر آپ نہیں کرتی کوئی تو کوئی بات نہیں. میں ابھی فی الحال اس کا سمپل دوڑوں کے ساتھ کرتے ہیں. باقی ذہن میں رکھنا ہے جو میں نے اتنے سارے بتائے یہ سارے اس پر اپلائی ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، بہت دفعہ ریوائز کرنا ہوتا ہے ترجمہ، میں صرف دوڑوں کے ساتھ کروں گی، لیکن یہ سب اس میں آ سکتے ہیں. اچھا، مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف دوڑو. آگے اب بتائیے جی، میرے ربکم کو کیا بنائیں؟ ربکم مرکب اضافی ہے بس اور میرے ربکم بتائیے. رابعہ جی یہ کلاس ماشاءاللہ کافی ایڈوانس ہے، اس میں اتنا آیات بھی زیادہ ہوتی ہیں. اب یہ میرا خیال ہے یہاں جتنی بہنیں سب کو پتہ ہے ربکم مرکب اضافی اور جی میرے جی ربکم مرکب جاری. بس آپ مجھے یہ بتا دیں میرے ربکم کو کیا بنائیں؟ یہ صفت بن جائے گا اس کی، کس کی؟ مغفرتن کی. شاباش. نکرہ کے بعد جار مجرور، اس کی صفت بن گیا. اب جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور دوڑو ایک. اب چونکہ یہ جو نکرہ کے بعد جار مجرور یہ جملہ آتا ہے، ان کا ترجمہ عام طور پہ ایک ایسی کے ساتھ یا ایک ایسے کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا اور دوڑو ایک ایسی بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور دوڑو
اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف. ابھی میں اینڈ پہ اس کو پراپر ترجمہ پھر کرواتی ہوں, فی الحال سمجھنے کے لیے تھوڑا تھوڑا ہم لوگ کر رہے ہیں. اچھا جی آگے. وا جنتن, واو عطف ہو گیا, جنتن یہ معطوف ہو گیا, اس پر عطف کیا گیا ہے یہ کس پر؟ جنتن مغفرتن پہ. مغفرت پہ اس کا عطف ہو گیا, شاباش. اب یہ بھی نکرہ ہے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے, اس کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے, تو وہ نکرہ کے بعد جملہ وہ اس کی صفت بن جائے گا. جی اردوہا کو کیا بنائیں گی؟ ارزوا کو مرکب اضافی تو ہے ہی ہے یہ, اور پھر اس کو ہم بنائیں گے کیا, معطوف ارزوہا نہیں سمجھ میں آ رہا میں کیا بنائیں. اچھا اس کو ہم مبتدا بنا دیں. اچھا اس کو مبتدا, مبتدا بنا دیں. السماوات اور الارض معطوف علیہ, اپنے معطوف سے مل ٹھیک کر ہے معطوف بن جائے گا. جی ان کو آپ خبر بنا دیں. اس کا اچھا عرض, ٹھیک ہے, اس کا عرض آسمان اور زمین ہے. اور اصل میں تو مطلب یہ کہ اس کے برابر ہے, لیکن فی الحال جو دیکھنے میں لگ رہا ہے ایسی جنت, یہ واحد ہی آیا ہے یہاں پر آگے چل کے جمع بھی آئیں گے. تو جی ایسی جنت جس کا عرض آسمان اور زمین ہے, یا ان کے اس کا عرض برابر. کہہ لیں, جس کی چوڑائی کہہ لیں. جی اصل میں اس کے برابر ہے. وہ پھر جی بریکٹ میں اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن کہنے میں جی بھی کوئی حرج نہیں. اب جی ایک دفعہ پھر کرتے ہیں ترجمہ, پہلے آپ کریں پھر میں کرتی پورے کا. اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف, یہ ہا جا رہا ہے یہ جنت کی طرف, اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. شاباش ماشاءاللہ. اس کو ایک دو طرح سے اور بھی میں کر کے تو سب کو بتا جی دیتی ہوں. باقی یہ دیکھیں جنت ان موصوف, اور آگے اس کا جملہ آ رہا ہے, تو وہ اس کی صفت ہے. یاد رکھیے گا سب لوگ, جملہ جب چار چیزیں بنتا ہے نا, تو اس کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو پیچھے لوٹ رہی ہو. جیسے یہاں پر جملہ صفت بن رہا ہے, اسی طرح اگر جملہ خبر بن رہا ہو, اسی طرح جملہ حال بن رہا ہو, ٹھیک ہے, اور اسی طرح جملہ صلہ بن رہا ہو. یہ چار چیزیں ہیں, ایسا ایسا خود ہی یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہاں پر جملہ صفت بن رہا ہے, تو جب جملہ کچھ اس طرح ان چاروں میں سے ایک چیز بنتا ہے تو ایک ضمیر ہونی چاہیے. اب یہاں پر حال لوٹ رہی ہے جنت کی طرف, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم نے صحیح موصوف صفت بنائی ہے. لیکن ہم کیونکہ کرتے نہیں ہیں الحمدللہ, زیادہ تر وہ ویسے ہی ٹھیک ہوتا ہے, لیکن آپ کو علم میں آپ کی ہونا چاہیے. جی اچھا اب اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو فعل امر ہوتا ہے اس پہ عام طور پہ پہلے بول بھی سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ کرو, اور جاؤ, آؤ. جی جب یہ میں ساری کلاس سے مخاطب ہوں, ٹھیک ہے, آپ چاہے مائک میوٹ کر دیا کیجیے اتنی دیر, یا چاہے یہ سب کے لیے ہوگا, صرف آپ کے لیے نہیں. رابعہ جی آپ یہ نہ سمجھے کہ میں صرف آپ کی کریکشن کر رہی ہوں, یہ میں سب کو بتا رہی ہوں. اچھا اس کو یہ کرتے ہیں کہ فعل امر کو آپ پہلے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ویسے ہمیشہ فعل کا اینڈ پہ کرتے ہیں, لیکن فعل امر کا پہلے بھی کیا جا سکتا ہے, اور نہیں بھی کیا جا سکتا. دونوں طرح سے آپ کو کر کے بتا دیتے ہیں. اور دوڑو, میں نے آپ سے کہا اس کے بہت سارے معنی میں نے شروع میں بتا دیے, بار بار کا ٹائم نہیں ہوتا تو میں صرف دوڑو استعمال کروں گی, باقی اس کے باب کے اکارڈنگلی میں نے بتا دیا. ایک ایسی بخشش کی طرف سے, یہ آپ کو میں نے پچھلی کلاس میں بتایا, ماشاءاللہ آپ جانتی بھی ہوں گی کہ غین فا را بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا. کوئی چیز کو, کسی چیز کو کور کر دینا, ڈھانپ دینا. جیسے کوئی کسی چیز پہ داغ لگ گیا ہے, تو ہم جیسے کسی پلو پہ داغ لگ گیا ہے کسی چیز پر, بیڈ پر, تو اس کو کسی اور چیز سے کور کر دیا آپ نے, اس کے اوپر چادر ڈال دی, تو داغ وہی ہوتا ہے بیسیکلی. جبکہ جو افا ہوتا ہے, عین فا واو, اس میں کیا ہوتا ہے, وہ مٹا دینا ہوتا ہے اس کا معنی. اچھا لیکن ہم اس کا مغفرت کا کیا کرتے ہیں, مغفرت کا مغفرت کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں, بخشش کے ساتھ اردو میں عام طور پر ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے. اور دوڑو ایک ایسی بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے, اور ایک ایسی جنت میں کی طرف جس کا عرض, جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے. اچھا دیکھیں, اب یہ جنت کا عطف ہوا مغفرہ پر. اب جو مغفرہ کی حالت ہے نا, اگر وہ پلیز مائک میوٹ کر دیا کیجیے سب ہے نا. اب اس وقت جو مغفرہ ہے اس پر الہ کا صلہ داخل ہے, اور ٹھیک ہے, جو بھی اس کی حالت ہے, عرابی حالت بھی, تو ترجمے میں بھی اثر آئے گا. آپ اگر جیسے رابعہ جی نے بہت اچھا کیا, انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے کہا ایک ایسی بخشش کی طرف, اور دوبارہ سے انہوں نے کہا ایک ایسی جنت کی طرف. آپ دونوں دفعہ طرف لگا بھی سکتی ہیں, کیونکہ الہ اگر مغفرہ پر آ رہا ہے تو جنت کا اس پر عطف ہو رہا ہے, تو الہ کا اثر جنت پہ بھی آئے گا, ترجمے میں بھی آ سکتا ہے. اور نہیں تو کوئی بات نہیں, آپ ایک ہی دفعہ کہہ سکتی ہیں مغفرت اور جنت کی طرف, دونوں طرح سے ٹھیک ہے. چلیں سنیے گا. اور دوڑو
ایک ایسی بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور ایک ایسی جنت کی طرف، یا ایک ایسی جنت یا اس جنت کی طرف، یا اس جنت سمپل جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے. اس کے علاوہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اور دوڑو اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف، اور اس جنت یا ایسی جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے. اور یوں بھی کر سکتی ہیں، اور اپنے رب کی طرف سے بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو. اب اس طرح اس کو شروع میں چاہے نہ لکھ رہے ہیں، جس کا عرض آسمان اور زمین ہے. تو کئی طرح سے کیا جا سکتا ہے، سب ٹھیک ہے. چلیں جی، اعدت للمتقین یہ بہت دفعہ پیچھے گزرا ہے، بس مجھے یہ بتا دیں یہ اس کا تھوڑا سا مادہ اور باب اور تھوڑا سا بتا دیں، معروف ہے یہ مجھول ہے. عدت فعل ماضی مجہول ہے، این دال دال مادہ ہے، باب افعال سے ہے، ہیا اس میں نائب الفاعل ہوگا. نائب الفاعل، شاباش. للمتقین کو کیا بنائیں گے؟ للمتقین مرکب جاری ہے، یہ اس کے عدت کے متعلق ہو جائے گا. متعلق ہو گیا. اعدت فعل اپنے نائب الفاعل، ہم کہیں گے فعل مجہول اپنے نائب الفاعل متعلق سے میرے کو جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کر دیں. کیا ہو گیا جی؟ عدت ڈرنے للمتقین ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ کیا بات. ڈرنے پہلے کے متعلق لیے کا، تیار کی ہاں گئی ہے وہ جی، آپ پہلے وہ لگا سکتی ہیں فاعل یا نائب الفاعل کو. کیونکہ جنت کی ڈرنے طرف والوں کے لیے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. آپ چاہیں تو اس جملے کو جنت کا دوسری صفت بھی بنا سکتے ہیں. چلے جی. ماشاءاللہ جی. اس کا کافی دفعہ ہم نے کر دیا، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 134 کی طرف چلتے ہیں جی. کیجئے. الذین الذین اس میں موصول ہے، ینفقون یہ جمع مذکر غائب کا ہے، فعل مضارع ہے، نون فا قاف اس کا مادہ ہے، باب افعال سے ہے، ہم اس میں فاعل ہے، اور یہ اس میں موصول کے لیے صلہ بھی بن جائے گا. صلہ بن گیا. اور بس صلہ بن صلہ گیا. جی اور کیا صلہ بنے بن گا؟ کے اس کو صفت بھی بنایا گیا ہے للمتقین کی. نہیں رکیے گا، دیکھیے آپ جی یونفقون کو جب آپ ایکسپلین کریں گی نا، آپ کہیں گے یہ صرف اچھا صلہ بن رہا ہے، یہ کسی کی صفت نہیں بن رہا. صفت اچھا بنے گا تو اللہ زینہ بنے گا، یا اللہ زینہ موصول اپنے صلہ سے مل کر کہہ دیں. جن بہنوں کو ملانا نہیں آتا تو اللہ زینہ صفت بنے گی المتقین کی. یہ بیسیکلی المتقین ہے. جب ال والے کسی اسم پر لام زبر والا یا زیر والا آتا ہے تو اس کا ال جو الف ہے نا وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا. اچھا، تو جی اب یونفقونا تو صرف اور صرف صلہ بن رہا ہے، یہ کسی کی صفت نہیں بن رہا ہے اس کا. اچھا. آگے پھر سرائی، یہ کیا بنائیں گی؟ پھر سرائی مرکب جاری ہے، اس کو معطوف الیہ بنائیں گے کیونکہ بس یہ آگے متعلق واو فعل کر دیں، اس کو عطف ہے. متعلق فعل کر دیں، اچھا اور متعلق الدرائی کو اس پر عطف کر دیں تاکہ جو بہنوں کے لیے مشکل ہوتی ہے تو ان کے لیے ہم آسان کر دیتے ہیں. پھر جی سرائی متعلق فعل اور واو عاطفہ، اور آگے الدرائی کا السرائی کے اوپر عطف کر دیں. یہ السرائی اور الدرائی کا میں ابھی تھوڑا سا نا انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے کس وزن پر ہے. کسی کا مائک آن ہے، کائنڈلی آپ جیسے ہی آن لائن ہوتی ہیں یہ کلاس میں جوائن کرتی ہیں فوراً مائک میوٹ کر دیا کیجیے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. باقی رابعہ جی نے بالکل صحیح کہا، اصل میں ایسے ہی کرتے ہیں. السرائی کو معطوف علیہ کہیں گے، پھر سرائی کو نہیں کہیں گے. جی السرائی کو معطوف علیہ کہیں گے، الدرائی کو معطوف کہیں گے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا، یہ فی حرف مجبور جر ہو ہے، گیا اور یہ جار مجرور متعلق ہے فی. جی. اصل میں ایسے ہے، لیکن جن کو مشکل پیش آتی ہے تو پھر سرائی متعلق ہے پھر الدرائی کا السرائی پر عطف کر دیا. چلیں جی ترجمہ کیجیے. ترجمہ الذین ینفقون جو لوگ جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں. اچھا یہ خرچ کرتے ہیں اینڈ پہ لے جائیں پھر. اچھا وہ لوگ وہ جو لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں. شابا شابا. اب یہ جو موصول صلہ ہوتے ہیں نا، دیکھیں موصول جب بھی آئے گا نا، کوئی بھی اس سے موصول آتا ہے تو جی وہ ادھورا ہوتا ہے، اس میں ابہام ہوتا ہے، وہ اس کا صلہ آنا مسٹ ہوتا ہے. صلہ کے بغیر تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی بات. تو موصول صلہ ہمیشہ دونوں مل کر کبھی بھی جملہ نہیں بنتے، جملے کا حصہ بنتے. تو یہاں پر آپ نے کیا بنایا؟ تو صلہ موصول کو ملا کر کے پیچھے للمتقین کی صفت بنا دیا. شابا. المتقینہ یا للمتقینہ کہنے چلے، المتقینہ کی صفت بنا ہاں دیا. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ زینہ تو یہ مبنی ہے، میں اگر پوچھوں اس کا اعراب، یہ اس وقت کس اعرابی حالت میں، تو کیا بتائیں؟
इसका इराबी हालत इराबी अल्लज़ीन। हालत, ये रफा है, ये नसब तो है, जर। मबनी है, तो जब वो मौसूफ मजरूर है तो ये भी मजरूर हो जाएगा। शाबाश शाबाश। वैसे याद रखिए, मबनी को रफा नसब जर नहीं कहते, रफा नसब अच्छा, जर की टर्म इस्तेमाल होती है। मैं वैसे सबको बता रही हूँ, ये जो मुंसरिफ होते हैं उनके लिए, लेकिन मैंने आपको सिर्फ पूछने के लिए आपसे ये पूछा कि किस हालत में है। इसे महल्लन लेंगे, और माशाल्लाह बिल्कुल जी, जो मुत्तकीना की हालत है, एराबी वो मजरूर है, तो ये भी मजरूर होगा। वो लोग जो खुशी और तकलीफ में खर्च करते हैं, इसका यूं भी किया गया, वो लोग जो आ, फरागी और तंगी में खर्च करते हैं। यूं भी किया गया है, वो लोग जो आ, आसानी और सख्ती में खर्च करते हैं। बहुत तरह से किया गया, लेकिन बेसिकली सीन रा इसका माना होता है ये खुशी से रिलेटेड है। बाकी इसका एक और माना छुपाना भी होता है, लेकिन वो यहाँ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और दौद रा ये इसका ताल्लुक, ये तकलीफ कह लें, जिस्मानी तकलीफ भी। आगे इनकी और भी बहुत सारी डिटेल है जो तफासिर में मिलती हैं। ये सीन रा किस किस्म की खुशी है, और दौद रा किस किस्म की है। इसमें कोई फिजिकली भी आती हैं, और इसमें कोई मेंटली भी आती हैं। कोई इसमें जैसे ये तकलीफ वो है जो जिस्मानी, जिसमें भूख वगैरह है, तो इसकी बहुत सारी तफसीर है। ये मैंने एक दो दफा पहले भी आपसे शेयर किया, आगे मौका मिलेगा इंशाल्लाह फिर करेंगे। फिलहाल असर्राई का खुशी, अदर्राई का तकलीफ के साथ तर्जमा करते हैं। इनके वजन में इंशाल्लाह ये आपके लिए आज बहुत कुछ शेयर कर रहा है। वो जब मैं पीडीएफ चेंज करूंगी ना, एक ही दफा ये सारी चीजें शेयर करेंगे, तो अभी बार बार चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक हो गया जी, आगे। वल काज़िमीन अल गैज़ा, इसे क्या वल बोलते काज़िमीनल गैज़ा, तो काज़िमीन वाव तो अतफ हो गया, और अल काज़िमीना इस्मुल फाइल है। हैं? काजिमुन की जमा, काजिमूना, काजिमीना, काजिमीना, तो ये किस हालत में? नसब के जर। ये मजरूर है यहाँ पर। क्यों मजरूर है? माशाल्लाह, शाबाश, क्यों मजरूर है? ये भी लिलमुत्तकीना की वजह से। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। देखिए, आप इसका अतफ हो रहा है। मुत्तकीना पर भी कर सकती हैं। थोड़ा सा अच्छा तर्जमे पे फर्क पड़ेगा, मैं इंशाल्लाह अभी करके दिखाती हूँ। आप इसका अच्छा पिछले अल्लाह जीना पे भी कर सकती हैं अतफ इसका। और अच्छा। जाहिर है फिर अल्लाह जीना भी मजरूर है, तो काजिमीना यहाँ पर मजरूर है। अलगैजा क्या बना अलगैजा मफूल बिही बन गया। इसका? ये इसका अलका अलकाजिमीना का। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। ये जी जो होते हैं ना, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, ये सिफत मुशब्बा, इस्म तफदील, इस्म मुबालगा, ये इन्हें आप कह लें कि सीगा सिफत भी इसमें कह लेंगे। इसको हम कहेंगे कि ये सीगा इस्मुल फाइल है, ठीक है। इनके नाम इस तरह सीगा के हिसाब से भी बोल सकते हैं। इनको वैसे ग्रामर वाले शिबू फेल भी कहते हैं, लेकिन ये चीज कंफ्यूज करेगी, आप इसको छोड़ दें। बस समझ लें सीगा इस्मुल फाइल। मैं सिर्फ इस्मुल फाइल की बात कर, ये जो इसमें फाइल वगैरह होते हैं ना, इनको इस तरह से फेल की तरह ट्रीट किया जाता है। इनके अंदर इनका फाइल भी होता है, इनका मफूल भी आ सकता है, और इनका मुतल्लिक भी आ सकता है। तो अब हम कहेंगे अलकाजिमीना, वैसे ये सीगा है, उस वजन पर है इसमें फाइल के, या इसमें फाइल कह लें, चलें। अपने मफूल भी, अलगैजा इसका मफूल भी, उससे मिलकर ये अब याद रखें। ये जो अस्माए मुश्तकात के मैंने नाम लिए हैं ना, जिन्हें शिबू फेल कहते हैं, अगर आपको मुश्किल लगता है छोड़ दें। लेकिन जब ये अपने मफूल, फाइल, मफूल, मुतल्लिक वगैरह के साथ मिलते हैं, तो शिबू जुमला इस्मिया बनता है। कि प्रॉपर पूरा जुमला इस्मिया नहीं होता, ये छोटा सा एक हिस्सा बनता है जुमले का, इसका नाम होता है शिबू जुमला इस्मिया। याद है, ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। इसीलिए अब हमने इसको, ये जुमला अलग से नहीं बनाया, इसको पीछे अतफ कर दिया। चाहे तो अल्लाह जीना पे कर दे, अगर मुत्तकीना पे करेंगी तो तर्जुमा इस तरह से करेंगे, वो जो मुत्तकीन और गुस्से को पी जाने वालों के लिए तैयार की गई है। और अगर अल्लाह जीना पर अतफ करेंगे तो आप कहेंगे वो जो खुशी और तकलीफ में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से तर्जुमा में थोड़ा सा फर्क आएगा, नहीं तो समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो आगे चले। वल आफीना अनी नास भी ये इसी तरह ही है। अल आफीना भी ये इसमें फाइल का सीगा है। ये बल्कि मैं आपको एक तो आज मैं टास्क दूंगी, ये एक्टिविटी। एक आफीना किस तरह बना, क्योंकि ये वो है इसमें मनकूस भी बनकर फिर ये इसकी ये शक्ल आती है। और दूसरा एक और क्या था आज मैंने आपके लिए, वो भी इसमें फाइल इस तरह का ढूंढा था, ये अल आलौना। हाँ, आयत नंबर 139 में अल आलौना, एक ये चीज, और एक अल आफीना।
یہ دونوں آپ کی ایکٹیویٹی ہے. کسی کو ٹائم ملے، شوق رکھتے ہو تو چیک کروا دیجیے گا. میں نے بتا دیا عین فا واو یہ اسم الفاعل کے وزن پر ہے، کیونکہ یہ واو اکثر یا میں بدل جاتی ہے. اس کے رولز ہوتے ہیں، جس طرح واو فعل میں اگر ناقص واوی اگر یہ مزید الفی سے آئے تو یا میں بدل جاتی ہے. پھر وہ ہوتا ہے اس سے پہلے زیر آئے تو یا میں بدل جاتی ہے. پھر ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ واو آ رہی ہے تو یا میں. اس کے کچھ رولز ہیں، تو آپ کو جو سمجھ آتی ہے آپ مجھے چیک کروا سکتے ہیں. اناس اس کے متعلق کر دیا. اسم الفاعل الافینا اسم الفاعل، اس کے اندر اس کا فائل لیں گے. جیسے الکاظمینہ کا اندر فائل لے لیں آپ، ٹھیک ہے. جی وہ واحد ہے تو آپ واحد لے سکتی ہیں، جمع ہے تو جمع لے لیں. آپ واحد ہے تو ہوا لے لیں، ورنہ ہم لے لیں. اس طرح سے لے لیں. اس کا بھی یہ جمع ہے تو اس کا جمع لے لیں. یہ اپنے فائل یہ ہوں اور یہ متعلق سے مل کر یہ جملہ پورا نہیں بنے گا. یہ جملہ اسمیہ شبو جملہ اسمیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ چاہے الکاظمینہ پہ عطف کر دیں، چاہے ان دونوں کا پیچھے الذین پہ عطف کر دیں، چاہے ان کا المتقین پہ عطف کر دیں. ترجمے میں نے فرق بتا دیا. یہاں تک کا رابعہ جی اب آپ ترجمہ کریں. جی جو جو لوگ خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. شاباش ماشاءاللہ. عین فا واو اس کا مطلب مٹا دینا بھی ہوتا ہے، اور جب درگزر کرنا ہوتا ہے تو ان کے صلہ کے ساتھ آتا ہے. شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بہت ہی پیاری خصوصیات ہے. اچھا میں شروع میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں آیت شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ سے ایسی شیئر کرنا تھا کہ یہ آپ ہم نے پچھلی آیت میں جنت کا ذکر گزرا ہے. تو یہ قرآن پاک جب آپ پڑھتی ہیں تو آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ جب کبھی دوزخ کا ذکر آتا ہے تو ساتھ جنت کا بھی آتا ہے. یعنی کہ جو جس وجہ سے کوئی دوزخ میں جا رہا ہے، جیسے یہاں پیچھے وہ سود کا ذکر گزرا ہے، تو اس میں جب دوزخ کا بتایا جائے تو ساتھ وہ والے اسباب بھی بتائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے جنت میں داخلے کا جو سبب بنتے ہیں، اور اسی طرح وائس ورسا. یہاں بھی اسی طرح ہے. یہ سود خوری کی پچھلی دفعہ جب ہم پڑھ چکے ہیں، وہ دوزخ میں جانے کا آپ کہنے کہ بہت بڑا ایک سبب ہے اور گناہ کبیرہ. باقی اس کے بعد پھر جنت اور اس میں داخل ہونے والے جو پرہیزگار ہیں ان کی صفات کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ متقین، وہ پرہیزگار، ان کی کتنی پیاری صفات آ رہی ہیں. اور سب سے پہلی صفت کیا آ رہی ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. دیکھیے پیچھے سود کا ذکر گزرا، جہاں جہاں سود کا آتا ہے اکثر اللہ تعالیٰ اسی طرح ساتھ انفاق پر زور دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ جو مال کی محبت ہے یہ انسان کو نا یہ صحیح ٹریک پر اس کو رہنے نہیں دیتی. دنیا کی محبت، یہ مال کی محبت، اس سے ایسی اس کے رزلٹ سوسائٹی پر ایسے آتے ہیں کہ اب سود سے آپ کہہ لیں کہ لالچ پیدا ہوتا ہے، ہوس پرستی، بخل، دولت کی محبت، اس طرح کی کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. اور سود دینے والے کے خلاف اچھا پھر جو سود لے رہا ہے، جو دے رہے ہیں، ظاہر ایک نفرت اس سے کرتے ہیں، وہ اس کو بغض رکھتے ہیں، بہت برا اس کے لیے سوچتے ہیں. تو ایک سوسائٹی کا پورا سرکل آؤٹ ہو جاتا ہے. جو ہمارے یہاں ایک طبقاتی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے، پھر ایسا فتنہ پیدا ہوتا ہے، سوسائٹی کا پورا جو سائیکل ہے، جو سرکل ہے، وہ سارا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب یہ زور دیتے ہیں اور اس کی خیرات دینے سے دل میں یہ دنیا کی محبت نکلتی ہے، مال کی محبت نکلتی ہے، اور کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ سب آپ نے ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہوگا. پھر جو دے رہا ہے اس کے لیے محبت، احسان مندی، شکر گزاری کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، تو سوسائٹی میں ایک محبت کے آپ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، پورا اس کا سین ہی چینج ہو جاتا ہے. تو اب سب سے پہلی صفت متقین کی کہ وہ کچھ بھی ہو، چاہے ان کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ، خوشحالی ہے یا تنگ دستی، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور خرچ کرتے ہیں. جس طرح ہم نے حدیث میں بھی یہ جانا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، کا کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے کر بچو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ یہاں پر کیا تھا؟ اب اس آیت میں ہم کہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جنت کا تو ہو گیا، یہ خرچ کرنے کا، انفاق کا آ گیا، پھر غصے کو پی جانے کا. ہاں اس کے لیے 2 احادیث ہیں، وہ میں جب یہ چینج کرتی ہوں نا یہ PDF، اس میں انشاءاللہ یہ غصے سے ریلیٹڈ 2 احادیث صحیح بخاری سے، وہ میں آپ سے ریفرنس کے ساتھ شو کر کے پھر آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ. اور بس ابھی فی الحال اتنے، پھر آگے چل کے کچھ 1-2 آیات کا تھوڑا سا 1-2 باتیں اور کریں گے. جی واللہ یحب المحسنین بہت دفعہ کر چکی ہیں، اس کا بس ترجمہ کریں. اچھا، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. شاباش. نیکی کرنے والے بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جو محسن ہوتے ہیں نا، یہ ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ اس کے لیے کرنا دینا ہر حال میں.
हमें करना है। तो नेकी से भी आप कहने के थोड़ा हट के एक चीज है, तो आप इसका तर्जुमा इस तरह भी कर सकती हैं, नेकी करने वाले और एहसान करने वाले। और जहन में रखना है कि एहसान जो है ये थोड़ा नेकी की मुख्तलिफ शक्ल है, बहुत हाई। कोई नेकी, अब यूँ समझे कोई अच्छा नहीं भी कर रहा तो भी उसके साथ अच्छा कर रहा है, कोई कुछ दे रहा है नहीं दे रहा, अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा, इवन बुरा भी कर रहा है, बदले में उसके साथ अच्छा करना, ये एहसान है। अल्लाह लफ्ज़ जलाला मुब्तदा, आगे जुमला फेलिया खबर। और ये जो इस किस्म का आता है ना, अल्लाह ताला की सिफात जो वक्फ के बाद आयत के आखिर में जिन पे इख्तिताम हो रहा होता है, ये अक्सर आप देखिएगा बल्कि ज्यादातर ये जुमला इस्मिया की सूरत में होती है, इसमें अल्लाह ताला की वो सिफात होती है जिसमें हमेशगी और दवाम पाया जाता है। ठीक हो गया जी। आपके अलावा सिर्फ एक ने हाथ हैंड रेज किया है, तो अगली आयत भी फिर आपसे करवा लेते हैं राबिया जी, माशाल्लाह आप तैयारी तो करके आई हैं, कीजिए जी। आयत नंबर से पहले। वल्लजीना, वाव इस्तेनाफिया हो गया, अल्लजीना इसमें मौसूल, इजा इसमें ये इसमें जर्फ शर्तिया बन करके आया, यहाँ पे इसमें जर्फ है और शर्त भी है। इफ आलू ये है नहीं, फालू ये पहले माजी, ये है बाबे फा से, और अच्छा, सबसे हुम पहले मुझे बताइए आपने वाव को क्या बनाया था? वाह को इस्तेनाफिया, क्योंकि यहाँ अच्छा से देखें, ये ना जी। मुत्तकीन की सिफात चल रही हैं, वो खर्च करते अच्छा, हैं, गुस्से इस्तेनाफिया को है पीने वाले, लोगों से जी, दरगुजर करने वाले, बहुत 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 बड़ी ये खसूसियात और सिफात बताई जा रही हैं, तो जी, ये उन्हीं की चल रही हैं। तो बेहतर है कि ऐसे मौके पर जी, इस्तराफिया ना बनाएं, पिछले अल्लाह जी, जीना पर इसका अतफ करें। ये जी, मौसूल है, आगे इसका सिला आ रहा है, इसका सिला इजा से शुरू हो रहा है। इजा जब जर्फ है, इजा के बाद अगर दो जुमले आए तो ये जर्फिया शर्तिया बनेगा, और पहला हिस्सा जुमला शर्त, दूसरा जवाब शर्त। और अगर एक आए तो वो फिर अक्सर इसको उसके मुतालिक करके कुछ और जो भी बनाना है वो जब कभी आएगा इंशाल्लाह देख लेंगे, ठीक है। तो अब शर्त वाला क्या बना जी? शर्त फालू तो ये ना, फाहिशतन फालू फाहिशतन, फा, से फा, लेकर, फा, फा, जी ये पूरा जो है शर्त यहाँ तक बन जाएगा। औ जलमु अनफुसहुम, और शाबाश, यहाँ से लेकर फालू फाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, ये एक दूसरे पर अतफ हो रहे हैं आओ की वजह से। और ये वाला जो जुमला है ये शर्त बनेगा, आगे फिर जवाब शर्त आएगा। अच्छा फालू, जवाब अच्छा एक और बात जो नई है स्टूडेंट या भूल गई है, ये जब कोई शर्त वाला इस्म आता है ना, खासतौर पे इजा इजा, तो इससे तर्जुमा करते ही ज्यादातर मुस्तकबिल में, कभी कभार हाल में, और बहुत कम माजी में उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि इस तरह से ये चीज आए तो फिर माजी में करेंगे, इस तरह से कोई वाक्य बयान हो रहा है, जैसे वो वाक्य जो दुनिया में गुजर चुकी हैं, जैसे हमें पता चला कि फिरौन का गुजर गया है, कारून का, ठीक है। अब उनके साथ अगर कभी इजा आता है तो हम माजी में ही तर्जुमा करेंगे, और यही रेयर है। अगर कोई चीज दुनिया की अल्लाह ताला बता रहे हैं, दुनिया की सिफात के बारे में जो कि हम इस वक्त हैं, हम जानते हैं हाल में, तो इसका हाल में भी कर सकते हैं, वैसे ये रेयर होता है। सबसे ज्यादा इज़ा का तर्जुमा मुस्तकबिल में करते हैं, इसके बाद चाहे माजी आ जाए आप इसका तर्जुमा मुस्तकबिल मुस्तकबिल में करेंगी। और जितने भी अस्माए शर्त और हरूफ शर्त है सबका तर्जुमा ज्यादातर मुस्तकबिल में किया जाता है, सिवाय एक लव के या अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, फालू फाहिशतन, इसको बताएं। फालू फेले माजी है, बाबे फा से है, और हुम इसका फायल है, और इसको चूंकि ये अतफ किया तो फिर इसको मातूफ अलैह बता देंगे। नहीं, अली अभी मातूफ। आप ना बनाए, ये मैंने अच्छा, सोचा है हम ना ये टर्मिनोलॉजी में एंड पे जब जोड़ रही होंगी तब एक दफा कर अच्छा, दूंगी। आप अच्छा। बस बताएं फाहिशतन क्या बना और फाउल फालू क्या बना। आइशतन मफूल है इसका, फालू मफूल का। भी ही है, शाबाश। तो फालू फेल है, अंदर जी, इसका फाइल है, पहले और चौथे सीगे के अलावा जब भी कोई, जितने भी है ना अफाल, उनका फाइल हमेशा अंदर ही होगा, पहले और चौथे का कभी अंदर हो कभी बाहर, बाहर भी जाहिर हो सकता है। अच्छा जी, फालू फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया होकर जुमला शर्त फेलिया, बन, शर्त शर्त। बन गया जी। और अच्छा एक और तरकीब भी थोड़ी सी होती है, ये जो इजा, लम्मा, कुल्लमा, ये जो तीन है ना, इनको आमतौर पर जैसे फालू आया है तो उसका मफूल फी भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बड़ा सिंपल लगता है, बहुत सारी बहनों को मैं इसको मुश्किल में नहीं डालती। इस तरह का कोई शर्त वाली चीज आ गई है ना, उसके बाद वाला पहला जुमला शर्त, दूसरा जवाब शर्त बना के तर्जमा करने बहुत आराम से बैठ जाता है। हालांकि इसकी तरकीब एक और तरह से भी की जाती है, वो इस तरह से की जाती है कि इजा को जर्फ फालू फाहिशतन
मुदाफिला ज़र्फ़ मुदाफिला को वो जो जवाब शर्त होता है ना उसके मुतालिक भी करते हैं। थोड़ा तर्जुमे पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, सबसे आसान यही है, पहला जुमला शर्त, दूसरा जवाब शर्त। और जब भी 2 जुमले आएँ इन अस्माए शर्त, इनको अस्माए शर्त ये बनते ही तब हैं। इज़ा इस वक़्त खाली ज़र्फ़ नहीं है, ये ज़र्फ़िया शर्तिया है। क्यों मैंने कहा कि इसके बाद 2 जुमले आ रहे हैं। 2 जुमले आ जाए तो फिर ये जो ज़र्फ़ इस तरह के होते हैं, ये सिर्फ़ ज़र्फ़ नहीं रहते, ये ज़र्फ़िया शर्तिया। अब पहला जुमला शर्त बन जाएगा, दूसरा जवाब शर्त। दूसरा जुमला आपको शायद लगे कि ज़ालमू अनफुसहुम है। क्या वही है दूसरा जुमला जी जी राबिया जी? नहीं, वो जी। दूसरा ये नहीं है। नहीं, दूसरा तो यहाँ से हो जाएगा ना, ज़करुल्लाह। शाबाश, दूसरा जुमला ज़करू से शुरू होगा, जो जवाब शर्त बनेगा। ज़ालमू अनफुसहुम ये भी जुमला फ़ेलिया है, ये क्या बन रहा है? ये जुमला फेलिया है, ये भी यही इसी का इस पर अतफ कर देंगे, मातूफ अतफ हो कर जाए। देंगे। मैंने भी पिछली क्लास में आउ की तफसील बताई थी, आज बिल्कुल मैं इसके जी बारे में नहीं बताऊंगी, बस या के साथ तर्जुमा कर दें। तो अब ये ज़ालमू अनफुसहुम इस जुमले को पिछले वाले जुमले पे अतफ कर दें, ये दोनों मिलकर शर्त बनेंगे। अब जवाब शर्त आएगा, लेकिन उससे पहले तर्जुमा कर दें अभी तक जितना आपने। पहले। और वो लोग जो बेहयाई करते हैं या अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ठीक है, वो लोग जब वो ये करते हैं, अब इसके साथ भी करते हैं, इनकी हाल में इस वक्त हम इसका कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, जी हालांकि ये माजी का सीगा आया, लेकिन मैंने फिर बता दूं इज़ा ज्यादातर मुस्तकबिल में ही इस तर्जमे को ले जाता है, लेकिन आप इसका अकॉर्डिंगली हाल या माजी में, वो मैंने वजह बता दी है, जो कि बहुत कम होती है, ज्यादातर इसी तरह ही होता है। अच्छा जी, तो इसमें अब क्या होगा कि वो लोग जब कोई बेहियाई करते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो होता है ना फाहिशतन, ये फाहाशीन, इसमें क्या होता है कि ये ऐसी गलती होती है जो ब्लंडर होती है, जो बहुत बड़ी गलती होती है और वाज़ेह होती है, नज़र आ रही होती है, कुछ छुपी हुई नहीं होती। अक्सर हमारे यहाँ उर्दू में इस्तेमाल होता है ना फाश गलती, एक्चुअली वो फाश नहीं, वो भी फाश फाहिश गलती होती है, लेकिन हम लोग वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि बेहयाई हो, उसके बगैर भी हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर इसका तर्जुमा और माना यही लिया जाता है, हम इसी तरह के वो लोग। अब ये मुत्तकीन की सिफत चल रही है। पहली सिफत थी कि वो हर हाल में, चाहे उनके पास ज्यादा है थोड़ा है, खुशी में गमी में, तकलीफ में, फरागी में तंगी में, आसानी में सख्ती में, वो जरूर खर्च करते हैं अल्लाह ताला के लिए, इंफाक फी सबीलिल्लाह। और वो गुस्से को पी जाने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले, ठीक है। और अब अगली ये फिर सिफत शुरू हो रही है कि वो लोग जब कोई बेहियाई करते हैं या अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो क्या करते हैं? जी, जवाब शर्त ज़करुल बताएं। ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं। शाबाश, एक राय के मुताबिक ये असल में जाकरू यहाँ से नहीं शुरू हो रहा, जवाब शर्त ये आगे से शुरू हो रहा है, फस्तगफरू, लेकिन आप इसको छोड़ दें, इसकी फिर वो कुछ और बताना पड़ेगा, ये बीच वाला क्या है। सिंपल हम यहीं से जवाब शर्त शुरू करेंगे। जवाब जी शर्त माजी भी हो सकता है, और जब माजी होता है तो उसके ऊपर फा कभी नहीं आता, फा जजाइया फा राबता। हम इसको बिल्कुल जाकरुल्लाह को इसको जवाब शर्त बना सकते हैं। जी, करें तर्जमा। ज़करुल्लाह तो अल्लाह को याद करते हैं। तो वो अल्लाह को याद करते हैं, जवाब शर्त का तर्जुमा तो के साथ, चाहे फा आया है या नहीं आया, फा जजाइया फा राबता। बाकी सब बहनों को फा जजाइया फा राबता किन पर आते हैं अच्छी तरह याद होने चाहिए। इंशाल्लाह मुझे किसी एक तो स्टूडेंट ने कहा भी है ये शर्त वाला टॉपिक बीच में प्रॉपर लंबा टाइम तो नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा जब टाइम मिला करेगा मैं जरूर शेयर करूंगी। बाकी अब आप पर है कि आप रेगुलर रहा करें ताकि वो टॉपिक आपसे मिस ना हो। अच्छा जी, ये जवाब शर्त जाकरुल्लाह हो गया। आगे फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम क्या बोल, तकफरू, इसमें फा जजाइया हो गया। और इस नहीं, अगर तक। हमने इसको फा जजाइया ना बनाए, इस तरह नहीं होगा कि अगर आपने अच्छा, जाकरुल्लाह को बना दिया, इसको जी फा अतफ कर देना। वो अल्लाह को जी याद करते हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। जी। इस्तगफिरू ये फेले अमर है, बाबे इस्तिफाल से अंतुम फाइल है। और ये तो फेले अमर है ना। और जी तुम। जी, ये फेले अमर है, इसलिए तो फा हाँ, आया है। इस पर जी इसको फा इसीलिए। जजाइया बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन वो तरकीब थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको कि उसमें अच्छा जाकरुल्लाह को फिर क्या बनाना है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा जाकरू से अच्छा। शुरू कर दें, इस फा जी को राब ओ फा आतिफा कर दें, तो ये दोनों जी। जुमले मिलकर जवाब शर्त है। ये करें, ये सुनो भी। और और अल्लाह तो अल्लाह को याद करते हैं।
और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। शाबाश शाबाश। वैसे जिसके लिए बख्शिश मांगी जाती है ना, आमतौर पर उसके साथ लाम का सिला आता है। जिस गलती की बख्शिश मांगी जाती है उसके साथ लाम का सिला कम आता है, लेकिन कुरान पाक में इस तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक हो गया जी। तो ये इसके मुतालिक हो गया। बस अब फिर दोबारा सुन लें। अल्लाह जीना मौसूल, आगे सारा उसका सिला शुरू हो रहा है इज़ा से। इज़ा के बाद दो जुमले हैं, तो इज़ा सर्फिया तो है ही है, शर्तिया बन जाएगा। पहला जुमला इसका शर्त होगा, दूसरा जवाब शर्त है। कि यहाँ पे चार जुमले आ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि फालू फाहिशतन मातूफ अलैह बना दें, ज़ालमू अनफुसहुम को उस पर औ की वजह से अतफ करके इन वालों हिस्से को, इस हिस्से को शर्त बना दें। आगे जवाब शर्त ज़ाकरुल्लाह और अगले जुमले को इस पर अतफ करके इनको जवाब शर्त बना दें। तर्जुमा इन्होंने कर दिया, एंड पे मैं एक बार फिर कर दूंगी। रुकिएगा, और कितनी बहनें हैं जो सुनाना चाह रही हैं? बस दो और हैं। अच्छा चलिए आज पूरी करते हैं आप। वमन जी। यगफिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह। वमन यगफिरुज ज़ुनूबा इल्लल्लाह। वाओ इस्तेनाफिया बनाए कि जी नहीं, बिल्कुल वाओ बिल्कुल बना से सकते हैं। इतराजिया भी बता रहे अच्छा थे। अच्छा अच्छा ठीक है, आगे चलें। एतराजिया भी बना सकते हैं, इस्तनाफिया भी बना लेकिन सकते हैं। जी, व मन मन इसमें इस्तिफाम है, ये मुब्तदा बन जाएगा। यगफिरु फेले मजारे है, गैन फारा बाबेजुआत से, और यहाँ पे अज़ुनुबा मफूल बन जाएगा। इल्ला हरफे इस्तिस्ना है। अल्लाहु ये इसका यगफिरु का फाइल बन जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये एक्चुअली फाइल अच्छा। इस तरह से नहीं बनेगा। अगर हम तर्जुमे पे गौर करें ना, कौन है जो गुनाहों को बख्शता है, कौन है जो बख्शता है। ठीक है। तो अगर ये मन ना होता तो हम इस तरह कर सकते थे, अल्लाह को उसका फाइल हम यूं बना सकते थे। अब मन इस्तिफामिया आ गया, ये यहाँ पर नफी के माना में है, याद रखिएगा। इसके बारे में और भी राय है, लेकिन बस मन इस्तिफामिया मुब्तदा बनता है। कौन है जो गुनाहों को बख्शता है मगर अल्लाह। तो ये अल्लाह असल में यगफिरु के अंदर जो फाइल है उसका बदल बनता है। किसी को समझ आती है ठीक है, नहीं तो बस आराम से तर्जुमा कर लें। ये इल्ला इसको बिल्कुल हरफुल आमिर इस्तिस्ना साहब है। ने ऐसे बताया था कि इसको पहले कर दीजिए और इल्ला का सिवा से कर दीजिए, और सिवा अल्लाह के कौन है जो गुनाह बख्शता है। जी जी बिल्कुल। देखिए ये जो होता है ना इल्ला, असल में हरफुल इस्तिस्ना जी होता है। बाकी आप सबको पता होना चाहिए कि कहाँ जी पर जी हसर बनता है। इससे पहले जी जब ज्यादातर हुरूफ नफी आते हैं, तो यहाँ पर भी जो मन है तो इस्तिफामिया नफी के माना में है। जी तो वो फिर ये हसर का बन जाता है। तो हसर का तर्जुमा मैंने आपको बहुत तरह से करके बताया हुआ है। जी, आप सिंपल, सबसे आसान ये है कि जो जिस तरह नजर आ रहा है ना उसी तरह कर लिया करें। और कौन है जो गुनाहों को बख्शता है मगर अल्लाह। मगर बाकी इसका यूं भी कर सकते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाहों को कौन बख्शता है। ठीक है, जी कौन गुनाहों को माफ करता है। ठीक है, कौन गुनाहों की बख्शिश करता है, जो भी आप करना चाहिए। अल्लाह के सिवा कौन करता है, और इसमें कोई शक नहीं है। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, बंदे नहीं माफ करते। तो ये आयत जब भी इस तरह मैं पढ़ती हूँ तो बेशक, और वैसे भी अल्लाह ने गुनाह माफ करने, और अल्लाह का ही दिल और ज़र्फ है जो माफ करते हैं। ठीक है, इसका आप इस तरह दोनों तरह से कर सकती हैं। राबिया जी क्लियर हो गया? बिल्कुल सही हो जी आप कह रही हैं। जी। अच्छा जी आगे चलें। वलम युसिर्रू। वलम वलम युसिर्रू अला मा फालू। वाओ अतफ हो जाएगा, लम हरफे नफी है। यू युसिर्रू ये कौन सा फेले। हरफ नफी है? थोड़ा रिवाइज करवा दें पूरी क्लास को। अच्छा, ये लम हरफे नफी है, ये मजारे से पहले आता है, उसको मजजूम कर देता है। और शाबाश, हुरूफ जाजिमा में से एक है। जी, यहाँ पर आपको कैसे पता चला इसने मजूम किया? ये क्या युसिर्रूना था यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नून ड्रॉप हो गया ना, नून हज़फ हो जाए तो इसका मतलब है जी 14 सीगे। मुदारे के 14 सीगों में से 5 ऐसे हैं जिनके आखिरी हर्फ पर जबर या जज्म आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये मंसूब या मजूम हो गए। जी अदरवाइज पेश हो तो इनको मरफू कहते हैं। अच्छा, बाकी कुछ ऐसे हैं, बाकी सारे तकरीबन तकरीबन बाकी मोनस के तो आपको पता है ना, दो जिनमें कभी कोई तब्दीली नहीं आती। उनके अलावा जी बाकी सब में नून गिर जाए तो आप समझ लें या ये मंसूब हुआ है या ये मजूम हुआ है। जो 5 सीगे हैं उनका तो पता चल जाएगा कि मजूम हो रहा है या मंसूब। इनका पता नहीं चलता कि मजूम हो रहे हैं या मंसूब, क्योंकि चेंज एक जैसी होती है। तो हमें अब यहाँ लम से पता चल रहा है कि लम आया है और वो हरूफ जाजमा में से है। तो युसिर्रु को फेल मुदारे मजूम कहेंगे। अला मा फालू को क्या बनाएंगे? अला
माँ यहाँ पे इसमें मौसूल है, फालू फेले माजी है, और ये जो है इसमें मौसूल का सिला भी बन जाएगा, ये फेले माजी, और अला के लिए ये सिला बन करके मौसूल सिला अला के लिए मजरूर हो जाएगा, और मजरूर बन के शाबाश ये शाबाश, जार मुतल्लिक मजरूर हो को क्या जाएगा, बनाएंगी? मुतल्लिक हो जाएगा युसिर्रू का। शाबाश माशाल्लाह। देखिए जब लम आता है ना, असल में लम का तर्जुमा होता है कि उन्होंने किस तरह करते हैं इसका, राबिया जी बताएं। लम आने पर मुस्तकबिल के लिए खास कर दिया जाता है। नहीं, लम का नहीं, देखिए याद रखिए, लम हरूफे जाजिमा में से एक है, जी ताकीदी नफी के लिए आता है, जोरदार नफी के लिए, और तर्जुमा माजी में ले जाता है, लन मुस्तकबिल में ले जाता है और हरूफ नासबा में से है। ये माजी में लेते हैं, इसका असल में करते हैं, और उन्होंने इसरार किया ही नहीं, ठीक है। हाँ लेकिन हम जब फ्लो में करेंगे तो मतलब ये ध्यान में रखना है कि लम आया हुआ है तो उन्होंने इसरार किया ही नहीं, लेकिन जब हम फ्लो में इसका करेंगे तो हम कहेंगे कि वो इसरार नहीं करते, लेकिन आपने याद रखना है कि लम आया हुआ है। शाबाश, वो उस पर और जो उन्होंने किया, करे तर्जुमा। और उन्होंने जो किया इस पर इसरार नहीं करते। शाबाश, इस तरह भी कर सकती हैं, उन्होंने जो किया उस पर इसरार नहीं करते, ये भी कर सकती हैं, उन्होंने उस पर जो उन्होंने किया वो इसरार नहीं करते, ठीक है। वो उस ठीक, पर जो उन्होंने किया इसरार नहीं करते। अच्छा जी, आगे वाहुम यालमून को क्या बनाएंगी? हम मुब्तदा, यालमून खबर, जुमला इसमें, इसको क्या हाँ बनाएंगे? ये जुमला इसमें ये हाल बन जाएगा, क्योंकि वाव को यहाँ पर हालिया। जी बना सकते हैं, बिल्कुल इसको हालिया भी बना सकते हैं। कि अब इसमें यालमून के बारे में मुख्तलिफ आ रहा है कि वो उनको वो जानते हैं इस चीज को, किस चीज को जानते हैं, वो गुनाहों को जानते हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं कि वो इसरार कर रहे हैं या नहीं। ये असल में स्वाद और रहा के बहुत सारे माना होते हैं इसका। एक होता है किसी चीज पर अड़े रहना, जमे रहना, और एक जगह इसका था मतलब कि किसी चीज को बांधना। तो वैसे इसका हम यूं ही करेंगे कि इसरार करना, ठीक है। और मैंने आपको बताया तर्जमा करते हुए, चाहे मैं लम का नहीं कर पा रही या नहीं, किसी ने भी नहीं इस तरह से किया, लेकिन लम आया हुआ है, सब ने ज़हन में रखना है, लम युसिर्रू, उन्होंने इसरार किया ही नहीं है। ये उनकी खूबी है कि वो इसरार नहीं करते उस पर जो उन्होंने किया है। अब इसका आपको माशाल्लाह सबको अंदाजा होगा कि इसरार करना किस तरह से होता है। कि ऐसा इसरार करना यूं होता है कि आप गलती हो गई है, इस्तिगफार कर ली, उसके बाद फिर वही गुनाह करते जाए, तो ये असल गुनाह से भी बड़ा गुनाह होता है। और जो लोग ये काम करें यकीनन वो मुत्तकीन में से तो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एक गुनाह हो गया, उसकी माफी मांग ली, फिर दूसरा हो गया, फिर माफी मांग ली, फिर कोई और हो गया, इस तरह से माफी मांगते जाएं। एक दिन में 70 बार भी अल्लाह ताला माफी मांगी जाए तो यकीनन वो माफ कर देते हैं, और बल्कि खुश भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसरार करना ये कि गलती हो गई, या तो माफी भी नहीं मांगी जा रही, या फिर माफी मांग के जैसे इस चीज को मजाक बना लिया और बार बार उस गलती को दोहराया जा रहा है, तो लम युसिर्रू, उन्होंने इसरार किया ही नहीं, यानी कि वो उस पर जो वो करते हैं इसरार नहीं करते, उस पर अड़ नहीं जाते, जम नहीं जाते। ये बहुत प्यारी सिफत है। चले जी, वह यालामुन, हालांकि वो जानते हैं। राबे जी बारकल्लाह फीक, मैं एक बार इसका जानते तर्जुमा कर देती हूँ, और जिन बहनों की कोई कमी पेशी रह गई है तो वो इसको अब सुन लें, और फिर भी कुछ इसमें एनालिसिस में समझ नहीं आया तो आप रिकॉर्डिंग सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई चीज इसमें मिस तो नहीं की। अच्छा जी, ये वल्ला जीना को वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वाव जब शुरू हो रही हो ना जुमले में, तो आप उसको इस तरह किया कह के आसानी में आ जाया करें, और आगे तर्जमा उसको एनालिसिस और तर्जमा किया। लेकिन ये चूंकि मुत्तकीन की सिफत चल रही है, पीछे अल्लाह जीना यूनफिकूना, इंफाक की उनकी आई है सिफत, फिर काजिमीना गैज़ा आई, फिर आफीना अनिन नास, अब उनकी आगे इसी तरह जा रही है। तो इस अल्लाह जीना को पिछले अल्लाह जीना पर अतफ करते हैं। वो लोग जब वो कोई फाहिशा के कोई बुराई करते हैं या कोई बेहियाई करते हैं या अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, तो तो मैं इसको जवाब शर्त यहाँ से शुरू कर रही हूँ। ज़ाकरू से माजी है, इसलिए इस पे फा नहीं आ सकता, फा जजाइया फा राब्ता। जब माजी जवाब शर्त बनता है उस पर फा बिल्कुल नहीं आता, फा जजाइया फा राब्ता। बाकी किन किन पर आता है? जुमला इस्मिया पर आ सकता है, ये फेल अमर पर आता है, ये नफी पर, इस्तिफहाम पर, लंबी लिस्ट है, सा सौफा कद, ये आपको सब याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो जाकरू वो अल्लाह को याद करते हैं, तो वो अल्लाह को याद करते हैं, फिर वो अपने गुनाहों के लिए उससे गुनाहों के लिए बख्शिश मांगते हैं, ये माफी मांगते हैं, ठीक है। और कौन है, और अल्लाह के सिवा कौन गुनाहों को बख्शता है? कौन अल्लाह के सिवा गुनाहों को कौन बख्शता है? दोनों तरह से आप कर सकती हैं। और इसका मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह हसर पे जब आता है तो जिस तरह से वो लिखा होता है ना, उसी तरह से तर्जमा कर लिया करें, वो भी बैठ रहा होता है, समझ भी आ जाती है, वो ठीक होता है। आखिरी हिस्सा,
वल्लम युसिर्रु, एक और इतनी प्यारी सिफत उनकी आ रही है, इसको भी पीछे तब करेंगे। और वो उस पर जो वो करते हैं या जो उन्होंने किया या जो वो करते हैं, आप इसका देखें अकॉर्डिंगली यो भी कर सकते हैं कि और वो उन्होंने किया, कि जब हम आमतौर पे मौसूल सिला करते हैं तो सिले का फिर माजी का उसी तरह माजी में कर लेते हैं। और वो उस पर जो उन्होंने किया इसरार नहीं करते, जम नहीं जाते, बैठ नहीं जाते, अड़ नहीं जाते, जिद नहीं करते। ठीक है, बेसिकली इसका बस इसरार करना है, ये सब चीजें आपके साथ होनी चाहिए। या और वो उस पर और वो जो उन्होंने किया उस पर इसरार नहीं करते। आप चाहे अल्लाह का पहले कर लें बाद में कर लें, आप मा फालू का यानी कि अला मा फालू को थोड़ा आगे पीछे कर लें। मैं एक बार फिर करती हूँ, आप इसको जरा गौर कीजिएगा कि मैं किस तरह तर्जमा कर रही हूँ। और वो पहले मैं उसी तरह कर रही हूँ जैसे लिखा हुआ है, मैं मुतल्ली का पहले कर रही हूँ। और वो उस पर अला उस पर मा फालू जो उन्होंने किया इसरार नहीं करते। ये बड़ा अच्छा तर्जमा है, आसानी से बैठ रहा है, किसी को कायदा नहीं भी याद होता तो भी उसी तरतीब से कर। अच्छा फिर यूं भी कर सकते हैं, ये जो होता है मौसूल से लेकर इसका बाद दफा आगे पीछे भी हम कर लें। और वो जो उन्होंने किया उस पर इसरार नहीं करते, आप इस तरह भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं वैसे ही बताती रहती हूँ, जरूरी नहीं है बिल्कुल ना परेशान हो कि पता नहीं इस तरह हमें नहीं करना आ रहा। आप जिस तरह करें बहुत है। जिन बहनों को बिल्कुल नहीं समझ आ रही लफ्जी भी कर रही है बहुत है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारे सीने खोल दें। असल चीज ये कि आयात समझ आ जाए, इनका हमें असल जो मकसद है जो मफहूम है वो समझ आ जाए। अच्छा जी, अगली आयत की तरफ चलती हैं। राबे जी हैंड डाउन कर लीजिए, सादिया जी हैं और फरीद साहिबा है। सादिया जी आप आ जाए, आपसे शुरू करते हैं, अगर कोई मसला हो तो फिर आप तो मैं बीच में रहमतुल्लाह बता दूँ। वालेकुम अस्सलाम आ रही है। जी आ रही। क्या हेडफोन तो नहीं यूज करती? नहीं मैम। अच्छा जी, आयत नंबर 136 हम करने जा रहे हैं, करें। अच्छा ये इतनी सिंपल है, बस जल्दी से मुझे बता दे, मैं आपसे पूछती हूँ उलाइका क्या बनाएंगे मैम उलाई का मुब्तदा बनाएंगे, इशारा है। और जज़ाहुम को क्या बनाएंगे? जज़ाहुम मैम इसमें के बाद में ये जुमला आ रहा है तो इसको जुमला इसमें बनाएंगे, जज़ाहुम को मुब्तदा बना देंगे। शाबाश। और और मगफिरतन को? मगफिरतुन मौसूफ नकरा है तो इस फिर नहीं आगे अभी इसकी ना बताएं, अभी ना बताएं, बस ये खबर अच्छा होगी तो मुब्तदा जज़ाहुम अपनी खबर मगफिरतुन से मिलकर जुमला इसमें होकर उलाइका मुब्तदा की खबर बन। ठीक जी हो गया? मैम। तो जी अब आगे मिर रब्बीहिम आ गया, अब इसको क्या बनाएंगे अब बताएं। मिर रब्बिहिम मैम ये इसकी सिफ्त बन जाएगा मगफिरतुन के नकिरा लिए। के बाद जार मजरूर उसकी सिफत बन गया, शाबाश। मगफिरतुल मौसूफ बन गया, ये उसकी सिफत बन गया। यहाँ तक का तर्जुमा करें। ये लोग हैं उनकी सजा, ये लोग हैं उनकी जजा उनके रब की तरफ से अ, बड़ी बख्शिश, ठीक है, बड़ी बख्शिश। ठीक है, शाबाश। अच्छा इसका ये ही लोग के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि खबर मारफा आ रही है। ठीक है, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ये लोग हैं या यही लोग हैं जिनकी जजा उनके रब की तरफ से ये बख्शिश है। यहाँ पर इस मगफिरा को किसी ने, जैसे आपको पता है ना नकिरा उसके लिए आता है, ताजीम के लिए भी आता है, तकसीर के लिए भी आता है, तहकीर के लिए भी आता है। यहाँ पे ताजीम के लिए भी कि बहुत बड़ी बख्शिश, यूं भी कर सकते हैं, नहीं याद रहता तो बस बख्शिश। यही लोग हैं जिनकी जजा उनके रब की तरफ से बख्शिश है, या यूं भी कर सकते हैं जिनकी जजा ऐसी बख्शिश है जो जो उनके रब की। ठीक हो गया? इस तरह का जो मौसूफ होता है ना जिसकी सिफत जार मजरूर या जुमला होती है उसका ऐसी के साथ तर्जुमा। आगे चले, वह जन्नातुन, ये बहुत दफा हम कर चुके हैं। जन्नातुन का मगफिरतुन पे अतफ कर देंगे, आगे जन्नातुन के बाद नकरा के बाद जुमला उसकी सिफत बनने जा रहा है, तो इसका सिर्फ तर्जुमा क्या? और ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। शाबाश। ये पिछली दफा भी आयत आई थी, मैंने पूछा था ये तजरी क्यों आया है, बताइए। मैम ये जन्नात के लिए आया है, जन्नात जो है वो मोनस है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जुमला जब सिफत बनता है तो उसमें एक जमीर होनी चाहिए जो पीछे मौसूफ की तरफ लौटे। जुमला जब हाल बनता है तो उसमें एक जमीर होनी चाहिए जो पीछे जुलहाल की तरफ लौटे। जुमला जब सिला बनता है उसमें एक जमीर होनी चाहिए जो पीछे उसकी मौसूल की तरफ लौटे, इस मौसूल की तरफ। जुमला जब खबर मैम बनता है तो एक जमीर होनी चाहिए जो पीछे मुब्तदा की तरफ लौटे। लेकिन यहाँ पर ये अल अनहार गैर आकिल की जमा मुकस्सर के लिए ये आया है कलापी तर्जुमा, ठीक है? वो यस इसका मैम। फाइल है। शाबाश।
تو اس کا ترجمہ میں کر دیتی ہوں، پہلے بھی کر چکی ہیں، آپ نے بھی کر دیا ہے، جلدی سے کر لیتے ہیں. یہی لوگ ہیں یا یہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش، یا جن کی جزا ایسی بخشش ہے جو ان کے رب کی طرف سے، اور ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا. حال بنتا ہے، یہ بہت دفعہ آیا ہے، اسم الفاعل کا صیغہ فیہا اس کے متعلق. خالدین اپنے اسم الفاعل کا صیغہ. کائنڈلی پلیز میوٹ رکھا کیجیے، مائک خیال کیا کیجیے اس چیز کا. خالدین صیغہ اسم الفاعل، اس کے اندر ہم اس کا فاعل، اور فیہا اس کے متعلق، یہ اپنے فاعل متعلق سے مل کر یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے. پورا پراپر جملہ اسمیہ نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں شبہ جملہ اسمیہ. اس کو کیا بنائیں گی؟ میم یہ حال ہو جائے گا. شاباش. کیونکہ یہ خالدونا نہیں ہے، خالدینا. خالدینا یا تو یہ نصب ہے یا یہ جر ہے. جر اس لیے نہیں کہ نہ اس سے پہلے حرف جر ہے، نہ یہ مداخلہ بن رہا ہے کائنڈ آف، کسی پہ وہ کسی کو فالو بھی نہیں کر. تو یہ اب حال بنتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بہت بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، تو یقیناً یہ پیچھے جو ہیں ان کا حال بنتا ہے. آگے چلے جی. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. میم نیما جو ہے وہ فعل مد ہے، اور اس کا اجر العالمین جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ مرکب اضافی ہے، اور عالمین جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، اور یہ اپنے فعل اور فاعل مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو جائیں گے، اور اس کا مخصوص بضم جو ہے وہ محذوف ہے. اب اور یہاں یہ مخصوص بھی ضم نہیں کہیں گی، کیونکہ یہ مخصوص بھی مدھا آیا ہے. مد نیما آیا، ویسا نہیں ہے، ویسا نہیں آیا اس میں. آپ کہیں گی مخصوص بالمدھ معذوف ہے، مخصوص بھی ضم نہیں. اچھا رکیے گا، یہ نا میں ابھی نیما کا میں بہت اس کی ڈیٹیل سے آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ. اس کو آپ چھوڑ کے بس ترجمہ کریں. خبر مقدم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں سارا اس کا بتاتی ہوں. آپ کی نا آواز پھر وہ کٹ رہی ہے، پوری میرے تک پہنچ نہیں رہی. ترجمہ کر دیں. عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا اجر ہے. ہاں یا کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا ہی اچھا اجر، کتنا اچھا اجر، بہت اچھا اجر، بہت اچھا بدلا. اس کا اس طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. چلیں یہاں پہ میں بریک لیتے ہیں. میں اس پی ڈی ایف سے دوسرے پی ڈی ایف پہ جا رہی ہوں، وہاں پہ جتنا کچھ ہے وہ آپ سے شیئر کر کے واپس انشاءاللہ آیت نمبر 137 سے پھر 141 سے دوبارہ اس پی ڈی ایف پر آئیں گے. اور باقی آیات بھی سمپل ہیں. آج کی آیات سمپل ہے، اس لیے میں نے کچھ چیزیں سوچا آپ سے پچھلی بھی ریوائز کر دیتے ہیں. مائک میوٹ کر دیں سب. اب صرف سنتے جائیے گا، جتنا سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو باقی آپ کلاس میں شیئر کروں گی تب دیکھ لیجیے گا. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر اپنے پرانے نوٹس نکال لیجیے گا. اچھا پہلے حدیث آپ سے شیئر کرتے ہیں. یہ جو آیت نمبر رکیے گا کون سی گزری تھی، آیت نمبر 134 134، جس میں نا کاظمین الکاظمین الغیظ، اس سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے. میں صرف ترجمہ کر رہی ہوں، آپ کی گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کی حالت میں، غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہو جائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6114. آگے صحیح بخاری حدیث نمبر 6116. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا نہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کو نصیحت فرما دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر. انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ غصہ نہ ہوا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ احادیث ہو گئی. آگے ہم آج اپنا ٹاپک ریوائز کرتے ہیں، غور سے سنیے گا. کوشش میں نے کی ہے کہ بہت ٹو دی پوائنٹ کچھ چیزیں سمپل آپ سے شیئر کریں. کسی کو انٹرسٹ ہے یا آپ کے شوق پر ہے، نہیں تو اگر آپ کو نیما اور بیسا نظر آ جائے نا، آپ اس کا ترجمہ کیا ہی کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، کیا ہی اچھا ہے، کیا ہی برا ہے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ماشاءاللہ گرامر کی اسٹوڈنٹ ہیں، تو اگر آپ تھوڑا سا مجھ سے سن لیں گی اصل میں یہ ہے کیا اور پھر ان کی ترکیب کیا ہے، ایک دفعہ سن لیں، نہیں آتا کوئی بات نہیں، اور کچھ نہیں آتا تو پریشان نہ ہوا کریں. یہ چیزیں ہم نے بہت دفعہ ریوائز کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے. افعال مد و ضم، بہت سارے عربی گرامر میں اسلوب ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ اسلوب ایسے ہوتے ہیں جس میں تعریف یا مذمت کی جاتی ہے، کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے. اس میں کچھ الفاظ بھی ہیں، اور اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ گرامر والوں نے یہ افعال، یہ ٹپیکل والا فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اصل میں جو فعل ہوتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ان کا کوئی پراپر جو سین ہوتا ہے، وہ زمانہ پایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. کیوں فعل ہے؟ کیونکہ ان کا ایک فائل بھی آ رہا ہے اور ان کو انہوں نے اس کیٹیگری میں رکھا ہے. تو یہ افعال مد و ضم
इसका लुग़वी माना मद का तारीफ करना, ज़म का बुराई बयान करना। अच्छा उन्होंने छोड़ा ना होगा। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इनका म्यूट कर दूं। अच्छा जी, तारीफ क्या है? वो अफ़ाल, उन अफ़ाल को कहते हैं, वो अफ़ाल जो किसी की तारीफ या बुराई बयान करते हैं, बस। अब बेसिकली ये 4 है, लेकिन जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ना वो 2 हैं। अब जो 4 है उनमें 2 तारीफ के लिए इस्तेमाल होते हैं, 2 बुराई बयान करने के लिए, मजम्मत के लिए। तारीफ के लिए नेमा हब्बाजा, और बुराई के लिए बिसा साआ। बाकी नेमा भी मिलेगा आपको, मैंने थोड़ा सा उसका भी लिखा, आगे चल के बता। फिर कभी कभार नेमत बिसत भी मिलेगा, जब इनके बाद वाली एक चीज होती है उसे मखसूस बिल मद या बिजम कहते हैं, वो अगर मोनस हो तो ये मोनस भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक ये 4 होते हैं, 2 मद के लिए, 2 जम के लिए। सबसे ज्यादा नेमा और बेसा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा मद का नेमा के अलावा हब्बाजा भी है, इसकी अपनी डिटेल है। जब कभी कुरान पाक में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, जब कभी ये जिस आयत में इस्तेमाल होगा इसकी तफसीर फिर वहां आपसे बयान करेंगे। इसी तरह बेसा की भी, तो क्या आज देख लें, ये बेसा तो इसमें कवर हो जाएगा। बेसा और सा ये दोनों जम के लिए, नेमा हब्बाजा मद के लिए। बाज जगह आपको नेमा भी मिलेगा, नेमत भी मिलेगा, उसका मैंने आपको बता दिया। नेमत और बेसत जब इनके बाद जिसकी तारीफ या मजम्मत की जा रही है, बुराई बयान की जा रही है, उसको मखसूस बिल मद या मखसूस बिल जम कहते हैं। ठीक है, अगर किसी की जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो मखसूस बिल मद होगा, जिसकी मजम्मत बुराई बयान कर रहे हैं वो मखसूस बिल जम। बाज इसको क्या बोलते हैं, मकसूद भी कहते हैं, मकसूद बिल मद, मकसूद बिल जम। अच्छा बस यहाँ तक। बाकी ये जो है ना मखसूस बिल मद बिल जम जिसकी बयान की जा रही, जब मैं आगे चल के आपको मिसाल दूंगी तो ज्यादा समझ आएगा। ये कभी कभार ये महजूब भी हो सकता है, जैसे आज की आयत में। आज की आयत में देखिएगा, अपने मुस्तफ से निकालें, उसमें क्या है, नेमा अजरुल आमिलीन। तो अब इसके हिस्से होते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, तो आप इस आयत को बहुत अच्छा एनालिसिस कर लेंगे इंशाल्लाह, कभी भी नहीं भूलेगा। लेकिन अब असल में जो चीज थी जिसके लिए ये है अजरुल आमिलीन, यानी कि वो यहाँ पर महजूफ है, तो ये हो जाता है। अच्छा आगे इसकी कुछ शराइत है, वो ये मैंने यहाँ पे काट दी है, वो मैंने अपने लिए लिखी थी, मुझे याद रहे, आपको अभी इसकी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बस इतना ही। इसके फाइल की शर्तें और नेमा मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं आप इसको ये समझ लें। इसमें 3 चीजें होती है। अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको, ये जामिद होते हैं। जामिद वो चीज होती है जिसका सिर्फ माजी आता है, और उसमें अमर नहीं होता, उसमें वो नहीं होता, मुदारे नहीं होता। ठीक है, ये इन्हें शायद किसी ने कभी टर्मिनोलॉजी पढ़ी हो, मुतसर्रिफ और गैर मुतसर्रिफ भी कहते हैं। मुतसर्रिफ वो होते हैं जिसकी ये 2 या 3 चीजें होती हैं, जिसका माजी के अलावा अमर भी आ रहा है या मुदारे भी आ रहा है। और गैर मुतसर्रिफ वो होता है जो ये जिनका सिर्फ आप कहने की ये माजी आता है, बस इसे जामिद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे वो मुतसर्रिफ गैर मुतसर्रिफ सुनने में भी मुश्किल है, उनकी थोड़ी और भी तफसीर है, छोड़ दें। ये जामिद होते, बस इनका माजी आता है। और ये माजी ऊपर मैंने नीचे लिखा भी है, माजिया, ये माजी की तरह दिखते हैं, एराब दिखेंगे, लेकिन ये माजी नहीं होते। और इनका एक वजन पर हो सकते हैं, लेकिन ये माजी नहीं, इनमें कोई जमाना नहीं पाया जाता। अच्छा आगे ये लाजिम होते हैं, बस ठीक है, ये छोटी सी चीजें अगर समझ आ जाए, याद रह चुके हैं तो कोई बात, ये चीज है बस इसकी तरकीब में। ये नेमा आया, ये फेल होगा। इसके बाद इसका फाइल आ रहा है, और रजुल फाइल कम अज कम 5-6 तरह से आ सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा अलिफ लाम लगा होगा। ठीक है, मोर्रफ बिल्ला ज्यादातर इस तरह मिलेगा। और किस किस तरह मिल सकता है फाइल, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊँ। तो जब भी नेमा बेसा फाले मद व जम आए, 3 चीजें देखनी होती हैं, 3 हिस्से इसके होते हैं। नेमा बेसा खुद फेल है, इनके बाद कोई अल लगा हुआ, मोरबिल्लाम, या जितने भी मैं आपको बताऊंगी फाइल इस तरह से आ सकता है, याद नहीं करने, जहां आएंगे इंशाल्लाह मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ, वो फाइल हो जाएगा। और जिसकी तारीफ या बुराई बयान कर रहे हैं वो एंड पर, ज्यादातर एंड पे, शुरू में भी आ सकता है, बीच में नहीं आ सकता, ये एक शराइत में से एक। अच्छा, और हाँ इसकी शराइत में एक और चीज भी है, एक याद रख लें बस, ये जो मखसूस बिल मद बिल जम होता है ना, जिसकी आप बयान कर रहे हैं, या तो ये मारफा हो या नकरा मखसूसा कहते हैं। नकरा मखसूसा वो होता है, मुखस्ससा भी कहते हैं।
जो खास किया गया है, या उसकी सिफत ले आए हैं, या उसको मुरक्कब मुदाफ बना दिया किसी उसकी तरफ, मुदाफ इलैह की तरफ, और इस तरह से मुरक्कब इजाफी की शक्ल में आ गया या मुरक्कब तौसीफी की शक्ल में आ गया, तो अब वो नकिरा नहीं रहेगा, मारफा भी नहीं बनेगा, लेकिन वो नकिरा नहीं रहेगा, मुखस्ससा जरा खास हो जाएगा। ये इसकी एक शर्त याद रखें। आम तौर पर ये जो मखसूस बिल या मखसूस बिल मद है ना, ये इस तरह से होते हैं। इसकी शराइत है, चलें ये भी छोड़ दें, बस छोड़ दें, सारा कुछ छोड़ दें। आपको ये पता हो कि ये होते क्या है, आपको ये पता हो कि ये कितने, और इसकी तरकीब क्या है। इसके 3 हिस्से होते हैं। इसके अंदर एक फेल होगा, ये खुद फेल के तौर पर आते हैं। इनके बाद जो अल लगा हुआ, या और भी कुछ तरीके होते हैं, फाइल आएगा, और जिसकी तारीफ या बुराई बयान की जा रही है वो एंड पर अगर आ रहा है, ज्यादातर एंड पर आता है, शुरू में भी आ सकता है, बीच में कभी नहीं आएगा, तो वो मखसूस बिल मद मैंने लिखा है क्योंकि नेमा आया है। बेसा आता तो मखसूस बिल जम होना था। अब क्या होता है, तरकीब कम अज कम 4 तरह से तरकीब होती है। 3 बता देती हूँ जल्दी से। सबसे ज्यादा, सबसे आसान, सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये, अच्छा किसी को नहीं ना समझ आ रही तरकीब, बिल्कुल ना परेशान हो, ये उनके लिए जो माशाल्लाह सीनियर्स हैं, शौक रखती हैं, पढ़ाती हैं। बाकी जिनको नहीं समझ आ रही, बिगनर्स हैं, बिल्कुल छोड़ दें। बल्कि मैं उम्मीद करती हूँ कि, मेरा ख्याल है मैं बड़े आसान तरीके से इंशाल्लाह, ये उम्मीद है मुझे अल्लाह से कि आपको समझ आ जाएगी। नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, पहली दफा मुझे भी नहीं आती होती, बहुत दफा पढ़ पढ़ के, कई कई पता नहीं कितनी दफा कोर्स किए हैं बेसिक, तो फिर जब कुरान पाक के साथ जुड़ते हैं ना, तो कुरान पाक खुद सिखाता है। सबसे बड़ा उस्ताद कुरान करीम, कुरान मजीद, माशाल्लाह, ये खुद आपको सिखाएगा। ये चीजें वैसे पक्की हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब नेमा फेल, इसके बाद अल लगा हुआ इसम, इसका फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर खबर मुकद्दम बनाते हैं। और जो मखसूस बिल मद या मखसूस बिल जम होता है, उसको मुब्तदा मौखर बनाते हैं। तो बेसिकली कहने को तो ये अफाले मद व जम है। इसकी तरकीब ये जुमला इसमिया की ज्यादातर बनती है। एक और तरकीब, उसमें नेम और राजुलू, इसी तरह फेल फाइल जुमला फेलिया बना देंगे, इसको अलग जुमला बना देंगे। जईदुन से पहले एक मुब्तदा हुआ महजूफ मान के, तो इसको अलग जुमला इसमिया बना देंगे। तीसरी तरकीब, नेम और राजुलू, इसी तरह फेल फाइल जुमला फेलिया अलग बना देंगे। जईदुल मुब्तदा, इसकी खबर एक महजूफ मान के, तो इसको जुमला इसमिया अलग बना देंगे। यानी कि जो अगली 2 तरकीबें, उसमें 2 जुमले बनते हैं, जुमला इसमिया अलग, जुमला फेलिया अलग, लेकिन हम वो इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते। चौथी तो बिल्कुल ही छोड़ दें, वो आप बहुत परेशान हो जाएंगी, वो बहुत डिफरेंट है। बस ये जो मैंने लिखी है क्लास में शेयर कर दूंगी, एक दफा देख लीजिएगा, ये इसकी तरकीब है। अब आप वापस जब जाएंगी अपनी आयत पर खोलें, देखें, वन्निअमा अजरुल आमिलीन। अच्छा, और नेमा फेल हो गया, अजरुल आमिलीन मुरक्कब इजाफी इसका फाइल हो गया। अच्छा, इसमें ये जो आमिल है ना, आमिलुन, ये इसको फाइल, इसके भी कुछ कवायद होते हैं, अच्छा कि इसको फिलहाल छोड़ देते हैं बस। अजरुल आमिलीन इसका फाइल हो गया, नेमा फेल अपने फाइल से मिलकर ये बन गया जुमला फेलिया होकर, ये खबर मुकद्दम माना जाता है ज्यादातर। इसके बाद जिस चीज के लिए ये बात हो रही है वो यहाँ पे माजूफ है, और वो आमतौर पे माजूफ तब होती है जब अंडरस्टूड होती है, हमें पता है वो किन के लिए, पीछे उनका जिक्र गुजर गया है। तो जब वो अंडरस्टूड होती है ना, इसे अरबी में, ग्रामर में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जब करीना मौजूद हो, यानी कि वो चीज मौजूद है, हमें पता है, तब ऐसी चीजें माजूफ की जा सकती है, हजफ की जा सकती है। वो यहाँ पे माजूफ है, वो मुब्तदा मौखर बनना था, तो ये खबर मुकद्दम मुब्तदा मौखर मिलकर जुमला इसमें। और तर्जमा, असल चीज, जो असल चीज है, क्या ही अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा बदला है, कितना अच्छा अजर है अमल करने वालों का, यूं भी कर सकती हैं, या अमल करने वालों का अजर। ये चूंकि मुरक्कब इजाफी, अगर प्रॉपरली आप करें तो अमल करने वालों का अजर कितना अच्छा है, क्या ही अच्छा है, या अमल करने वालों का बदला कितना अच्छा है। माइक म्यूट रखिए। चले बस, ये आज के लिए बहुत है, इसमें कुछ मिस, हाँ ये मिस हुआ, ये मैं बता देती हूँ, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये याद नहीं करनी। अभी इसका जो फाइल होता है ना, मैंने 4 तरह लिखा है, वैसे 6-7 तरह से आता है। ज्यादातर आपको मिलेगा नेमा बेसा के बाद एक इस्म जिस पर अल लगा हो, तो सबसे ज्यादा फाइल मुअर्रफ बिल लाम होता है, या खुद नकरा होता है लेकिन मुअर्रफ बिल लाम की तरफ उसका मुदाफ हुआ होता है। आप कह लें मुरक्कब तौसीफी, ऐसा मुरक्कब तौसीफी जिसमें मुदाफ इलैह मुअर्रफ बिल लाम। नंबर 3, इसके अंदर एक जमीर होती है, ये इंशाल्लाह कुरान पाक में इसका इस्तेमाल है, ये आगे चल के जब आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इस यानी के जाहिर इसम की सूरत में नहीं, इसका नेमा बेसा का, इसके अंदर एक जमीर होगी, उस जमीर की फिर उसके फौरन बाद एक चीज नकरा
मंसूब इसम आता है उसकी तमयीज, इसकी तरकीब इंशाल्लाह बहुत आसान है, वो तब करेंगे। फिर मा मौसूला, इसका इसम आ सकता है, इसका फाइल आ सकता है अफाले मद व ज़म का। मन मौसूला फाइल के तौर पर आ सकता है अफाले मद व ज़म का। अल्लाज़ी आ सकता है अफाले मद व ज़म के फाइल। तो अफाले मद व ज़म का फाइल बहुत तरह से आ सकता है, ज्यादातर नंबर 1 मौरब बिल नाम है, जैसा कि आज की आयत में बस। फिर कभी कभी निअमा मिलेगा, इसके अगर याद रखें, ये माँ नकरा इसे कहते हैं, अय्यू शईन के माना में होता है, और ये माँ ही इसका फाइल होता है। तो नेमा भी नेमा ही है, नेमा भी नेमा ही है। बाकी कभी आपको नेमत बेसत्ता मोनस की तानीस के साथ मिलेगा, वो आप समझ जाए कि जो जिसकी बात हो रही है वो मोनस है, क्योंकि जो मोनस होता है ना, ये मखसूस बिज़म और मखसूस बिलमद, उसके साथ मुज़क्कर मोनस दोनों का सीखा। अच्छा, ये मैंने किधर बताना था आपको, ये तो हाँ, ये सबसे पहली जो हमारी आयत थी असराई, क्योंकि वो उससे पहले वो हरफ जर है इसलिए वो मजरूर है, सराई और अदराई। इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, किसी बिल्कुल ना सोचिएगा मुश्किल है, ये सब चीजें बेसिक में हम तो बहुत शौक से हमने इसको याद किया हुआ। इनको याद करने का फायदा ये होता है कि आप वजन पहचान लेते हैं। किसी ने कहा ये मजदर भी है, लेकिन मजदर के, अच्छा मजदर के वजन सिर्फ मजीदुन फी अब आपके याद रहते हैं, या चंद मोटे मोटे वजन, उसके वजन याद करने भी नहीं चाहिए, होते भी नहीं है। लेकिन कुछ और वजन ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है कि हम कभी वक्त के साथ साथ मौका मिले, शौक हो, तो आप याद रख सकते हैं, तो वो भी पहचाने जाते हैं। अगर किसी को ये वजन याद होता ना फाला ऊ का, तो वो पहचान लेता कि ये फालाऊ जो है ना, ये उस अफआलू का, उसकी मोनस का वजन है, वो अफआलू जो अलवानो उयूब में से है। बस मैं जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ, आप बिल्कुल ना याद करें, सिर्फ मुझसे सुन लें। कम से कम कोई वजन कभी देखें, कभी शौक हो, तो उस वजन को सच कर सकती हैं आप, सिवाय मजदर के वजन को रहने दिया करें, और जामिद को भी बिल्कुल जरूरत नहीं होती। लेकिन बाकी बहुत सारे वजन ऐसे हैं जो हमें बड़ी हेल्प मिल जाती है, फायदा होता है। बाज दफा बड़ा फर्क पड़ता है तर्जमे पे, बहुत समझ आती है। हम चूंकि इतनी तफसील से करते नहीं है, हम इसम को भी एक्सप्लेन नहीं करते, वरना इसे हमें ये भी, अब ये देखें असराई, वैसे तो अलिफ और हमजा आए तो वो भी मोनस ही होता है, लेकिन हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये मोनस है, क्योंकि हम इस तरह एक्सप्लेन करते नहीं है प्रॉपरली। जो तरकीब करते हैं वो वजन की बड़ी अहमियत होती है। खैर, अब इस तरह से है कि अफालू का वजन बहुत तरह से आता है, सबसे ज्यादा इसमें तफदील, अफालू तफदील कहते हैं। आपने अफालू के साथ बोलना होता है, अफालू तफदील है या अफालू अलवानो यूब है, बाकी फेल का भी छोड़ दें, तो ये बोलना होता है। अब जो ये मैंने आपके सामने खोला है ना, ये है उसका अलवानो अयूब का, वो कहते हैं रंगों और डिफेक्ट्स, उनकी जमा है वो, अलवानो अयूब। कोई रंग है, कोई जिस्मानी किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट है, तो उन वो आते हैं अफालू के वजन पर, उन्हें भी अफालू तफदील ही कहते हैं। लेकिन फर्क क्या है, फर्क इनकी गर्दान में। जो अफालू तफदील है उसकी गर्दान और है, जो अफालू अलवानो यूब है उसकी गर्दान और है। मेरे सामने ये वाली है अफालू अलवानो यूब की। अब इसमें अफालू अफाला अफाला ये सेम है, ये दूसरे वाले का भी इसी तरह ही होता है, तब्दील वाले का। अफलानी अफलैनी अफलैनी ये भी सेम है, दूसरे वाले का भी यही होता है, जमा मुख्तलिफ। इसकी जमा और वजन पर आती है, और कुरान पाक में बहुत सारे हम ये हमारा वास्ता पड़ता है इन औजान से, छोड़ दे मैं नहीं पढ़ रही क्या है। फिर इसकी मोनस का वजन और उसकी, जो मैंने आपको कहा है कि अफालू, इसमें तफ्दील का आप अकबारू और कुबरा से याद रखा करें, उसकी फोला के वजन पर आती है। इसकी आती है अलवानो यू की फालाऊ। अब ये सीन रॉ रा इस पर रखा तो वो बनता है, वो क्या चेंजेस है वो आपको देख लीजिएगा, दौद रॉ रा इस पर रखा तो ये सब गैर मुसरिफ ही चल रहे हैं। ये अफालू भी गैर मुसरिफ था, ये फालाऊ भी, फाला फाला। अब इसकी मुसन्ना में ये वाओ आती है, और उसकी मुसन्ना में या आती है। अच्छा खैर, ये भी छोड़ दे, बिल्कुल नहीं याद करना, बस मुझे होता है कि सिर्फ सुनती जाएं कि ये चीजें हमारे बेसिक में शामिल थी। बाज दफा हमें समझ नहीं आई होती, बाज दफा हम वैसे छोड़ देते हैं, बाज दफा उनकी बाकी इतनी जरूरत नहीं होती, वो एडवांस में खुद ही समझ आ जाए। लेकिन आपको पता हो कि हमारी बुक लिसानुल कुरान में क्या क्या मौजूद है, क्या क्या बेसिक अरबिक ग्रामर में, क्या क्या एडवांस ग्रामर में, तो पता नहीं दोबारा कितने महीने बाद मुझे मौका मिलता है तो सुन लें। फिर से बताती हूँ, अफ आलू का वजन या इसमें तफ्दील का ज्यादा इस्तेमाल होता है, या अलवानो उयूब का ज्यादा इसमें तब्दील का होता है, पूरा बोलना होता है। अफालू तब्दील की गर्दान और है, अफालू अलवानो यूब की गर्दान और है। ये वाहिद और मुसन्ना मुजक्कर के तो सेम है, जमा
اس کی مختلف ہے، اس کی بھی مختلف ہے، بلکہ جو تفدیل والا ہوتا ہے اس کی 2 جمع آتی ہے اور اس کی مونس بھی 2 آتی ہے، اور اس کی جو الوان و یو والا ہے اس کی مونس فالاؤ کے وزن پر آتی ہے، اور آگے میں گروپ پہ شیئر کروں گی، دیکھ لیجیے گا، جمع بائی چانس ان دونوں کی سیم ہے۔ اب اس میں تفدیل، اب اس میں مذکر کا وہی افلو، افلا، افلا، افلانی، افلینی، افلینی، جمع 2 ہے، بدل گئی، ایک جمع سالم ہے، جمع مذکر سالم، ایک جمع مکسر ہے، جمع مذکر سالم افلون، افلینا، افلینا، اور جمع مکسر افائلو، افائلا، افائلا۔ اچھا پھر اس کی مونس یہ دیکھیں فولا کے وزن پر آتی ہے، یہ یاد نہیں کرنی، موٹی موٹی باتیں یاد کر لیں آپ، اس میں تفدیل اکبرو کے وزن پہ یاد کریں، اکبرو اور کبرا، اصغرو، صغرا، اس طرح سے، جبکہ یہ الوانو یو والے کی مونس فالاؤ کے وزن پر ہے، اس میں رنگ بھی آتے ہیں، جیسے آپ یہ اسودو کالا، اور سوداؤ احمرو لال ریڈ سرخ، اور ہمراؤ یہ اس کی مونس، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو مونس مذکر نہیں ہوتے رنگوں کے، عربی میں ہوتے ہیں، تو آپ کسی ایک چیز سے اگر یاد کر لیں نا، موٹے موٹے کم از کم یاد رکھ لیں، جی صفراؤ ماشاءاللہ، جی بالکل، تو اس طرح سے یہ رنگ جو ہے زیادہ اسی وزن پر آپ کو ملیں گے، اور یہ ٹھیک ہے، افالو آپ اس کسی ایک چیز سے یاد کر لیں، کبھی بھی نہیں بھولتا، اسودو سوداؤ اس طرح یاد کر لیں، اور اس کو اکبرو کبرا اس طرح سے یاد کریں، تو باقی چاہے چھوڑ دیں، بس پتہ ہونے چاہیے، بہت سارے وزن ہیں، تو چلو پھر کبھی موقع ملا کہیں اور ضرورت پڑی تو آپ سے شیئر کر لیں گے۔ چلیں جی، یہ ساری آپ سے لسٹ شیئر ہو گئی، حدیث بھی شیئر ہو گئی، کیفا آنے والا ہے، کیفا میں نے لاسٹ میں بھی گروپ پہ شیئر کیا تھا، کیفا کی ترکیب میں نہیں آپ سے شیئر کروں گی، اس میں بھی بہت سمپل ہے، لیکن آج جو وہ بن رہا ہے صرف وہی میں آپ کو بتا دوں۔ ویسے کیفا زیادہ تر یہ مفعول بھی بن سکتا ہے، زیادہ تر حال بنتا ہے، اور کبھی یہ کسی چیز کی خبر بھی بن سکتا ہے، جیسے یہاں پر آج کی آیت میں کانا آیا ہے تو اس کی خبر مقدم کے طور پہ بھی آ رہا ہے، تو اس کی ترکیب میں زیادہ تر حال، مفعول بھی یا خبر وغیرہ کسی کی بنتا ہے، وہ کیا بن رہا ہے وہ آپ ماشاءاللہ آرام سے پہچان سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہاں پتا ہو کیفا کس طرح استعمال ہوتا ہے، کیسے، کیسا، کیوں کر، کس طرح، یہ استفہام حقیقی کے طور پر بھی آتا ہے، ٹپیکل کیفا، کیفا حالو کا، تمہارا کیا حال ہے، یہ استفہام حقیقی ہے، کبھی تعجب کے لیے آتا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کیا، کیسے، اس میں ہوتا ہے کیسا ہوگا، کیسا، تعجب کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں میرا انداز، تو یہ اگر ان کی تھوڑی ڈیپتھ پتا ہو نا تو وہ آیت میں بڑا مزہ آتا ہے پھر اس کا کرنے میں، پھر ڈانٹ کے لیے بھی آتا ہے، کیسے کر سکتے ہو تم یہ، ٹھیک ہے، اصل میں وہ دیکھنے میں یہ نہیں ہوگا کیسے کر رہے ہو، تو لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر کبھی نفی یا انکار کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ نیچے میں نے لکھا ہے کہ کیا کیا بن سکتا ہے، وہ ترکیبیں اس کو چھوڑ دیں۔ چلیں جی واپس چلتے ہیں، اب ہماری آیات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں، سمجھ کچھ آ گیا، کچھ ایک پوائنٹ بھی آ گیا نا تو بہت ہے، پھر اگلی دفعہ موقع ملے گا پھر ریوائز کریں گے انشاءاللہ، پھر اور آ جائے گا، نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو اگر بس ترجمہ آ رہا ہے بہت ہے۔ اچھا جی چلیں جی، اب میں نے بھی کسی کو شاید بلایا نہیں یہاں پر، ہاں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر، کتنا اچھا ہے عمل کرنے والوں کا بدلہ، اور یہ چونکہ مرکب اضافی ہے آپ، اچھا یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر کیا ہے، جو میں نے آپ کو مثال دی ہے اس میں فاعل پر ال لگا ہوا تھا، معرب باللام، جو یہ آیت آئی ہے اس میں مضاف ہو رہا ہے معرب باللام کی طرف، اجر مضاف ہو رہا ہے معرب باللام کی طرف، آج ہماری فاعل کی 2 صورتیں کور ہوگی، پھر جب کبھی فاعل ضمیر کی صورت میں آئے گا تب دیکھ لیں گے انشاءاللہ، جب کبھی ما موصولہ، من موصولہ، لفظ آئے گا تب دیکھ لیں گے، تو دیکھتے دیکھتے چیزیں ویسے پکی ہو جاتی ہیں، نہیں سمجھ آئی کچھ کوئی بات نہیں، بس نیما بیسا کا کیا ہی اچھا ہے، کتنا برا ہے، بس۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 137، یہ سعدیہ جی اور فری صاحبہ، سعدیہ جی آپ شروع کریں، کہ آپ سے کرواتے ہیں، باقی فری صاحبہ سے کرواتے ہیں، کوئی اور آنا چاہے تو اینڈ پہ ہینڈ ریز کر دیں، جی کریں 137۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ قد من یہ حرف تحقیق ہے، اور خلط ماضی کا صیغہ ہے، خالا واو اس کا مادہ ہے، اور باب ہے، اور یہ واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، اور من واحد قبل، مؤنث غائب کا، اچھا اس کا فائل بتائیں۔ میم یہ مرفوع اسم آ رہا ہے، سنن یہ اس کا فائل ہے، ٹھیک ہے،
और बिल्कुल मैम ठीक ये है। मिन ये कबलिकुम जमा ये सुन्नत, हाँ, जमा मुकस्सर गैर आकिल, ठीक है। मिन गैर कबलिकुम आकिल। इसके मुतल्लिक हो गया, खलत फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। कद ज्यादातर माजी पर आता है, और माजी में एक तो ये हर्फ ताकीद का मतलब होता है, अगर आसान लफ्जों में बताऊं, उसमें यकीन पैदा हो जाता है, यकीनी तौर पर। बिलाशुबा यकीनन इस तरह आप तर्जमा करेंगी, और ये बाज दफा तर्जमा माजी करीब में ले जाता है। हम इसका तर्जमा बेहतर ये होता है कि कर चुका है, हो चुका है। ये इसका इस तरह भी यहाँ भी कर सकती हैं आप, करें तर्जमा। यकीनन तुमसे पहले बहुत तरीके गुजर चुके हैं। हाँ, बाद ने सुनन का ना तर्जमा ग्रोह के साथ भी इसका मतलब दिया है, बहुत ग्रोह गुजर चुके हैं, बहुत तरीके गुजर चुके हैं। तो ये माजी करीब में ले जाता है, और ये कभी कभार मुदारे पर भी आता है, मुदारे में भी ये बिलाशुबा यकीनन का तर्जमा माना भी देगा। इसके अलावा कभी कभार का माना के साथ भी तर्जमा करते हैं, और इसके अलावा कुछ और भी हैं, वो अभी जरूरत नहीं है, जब कभी आएगा तो देख लेंगे। पिछले दिन एक आयत गुजरी जिस पर तकसीर के तौर पर कसरत के लिए ये कद इस्तेमाल हुआ था, मुदारे पर आया, ज्यादा माजी पे ही आता है बस। तो उसमें हरफ तहकीक है, यानी कि बिलाशुबा यकीनन के साथ तर्जमा करेंगे, और बाज दफा माजी करीब में ले जाता है। फसीरु फिल अर्दी, फा कौन सा है? मैम फा फसीया हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, जिनको नहीं समझ आती वो उसको कुछ ना बनाए बस, ठीक है। आगे चले, सीरू का जरा मादा बाप जल्दी से बता दें। सीरू मैम सीन या रा मादा हो गया और बा पे द्वाद हो गया। फाइल इसका वाव जमीर मुत्तसिल, इसका कौन फाइल सा है। सीगा ये? ये मैम मुजारे का सीगा है, मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर। नहीं, फसीरू, तुम सैर करो, तुम चलो फिरो, ये फेल अमर है, जी मैम पहले हमारे ठीक है। और फिल अर्दी इसके मुताबिक हो गया, शाबाश। जब ये अमर के में आया जवाब में, जवाब शर्त हो गया है। जी असल में ये जवाब शर्त है, इसकी शर्त यहाँ पे छुपी हुई है, इसलिए इसको फा को फसी ही हा कहा है, लेकिन हम जिनको मुश्किल लगती है बस छोड़ दें। जी तर्जमा करें। मैम फिल अर्दी इसके ये मुताबिक हो गया, और इसका तर्जुमा होगा तो जमीन में चलो फिरो। शाबाश। अब जिनको पता है ना कि ये फा फसीहा है, असल में दो हाँ आते हैं, लेकिन हम जल्दी में एक ही बोल जाते हैं फसीहा है, तो वो इसका तर्जमा तो के साथ करेंगे। जिनको नहीं समझ आती कोई बात नहीं। अच्छा जी, फिर कह दें, मैम फिर तुम जमीन में चलो फिरो। अच्छा फंजुरू में फा को आतिफा और उनजुरू जो है वो बाबिन नून से है, ये भी फेले अम्र है। ठीक और है, वाव कैफा से जमीर शुरू करें। कैफा क्या बन रहा है? नहीं, इसको छोड़ दें, सिंपल है, उन जरूर आगे चले। कैफा, मैम कईफा जो है यहाँ पर ये काना के लिए खबर खबर मुकद्दम बन जाएगा। शाबाश। ये अगर ये किसी काना की जगह कोई फेल होता और वो लाजिम होता, तो उसका जाहिर है फिर मफूल तो नहीं आना था, तो फिर कैफा तो शुरू में आएगा ज्यादातर, देखिए ना, ये जो इस्तेफाम वाले होते हैं ना अस्मा, ये सदारत कलाम चाहते हैं। अगर काना की जगह कोई फेल होता, लाजिम होता, तो कैफा ने हाल बन जाना था। अगर काना की जगह कोई फेल होता, मुतद्दी होता, और उसका आगे कोई मफूल ना होता, तो कैफा को मफूल बना लेना। अच्छा, फिर और देखना होता है, फिर इसी की जगह अगर काना की जगह कोई फेल होता, मुतद्दी होता, लेकिन उसका मफूल आगे आ जाए, तो फिर कैफा को दोबारा से हाल बना ले। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं होती कैफा की तरकीब। अच्छा, आ की बात और मुकद्दिबीन को क्या बनाएंगे? मुरकबे इजाफी। मैम आकिबत काना का इसम बन जाएगा, और मुकद्दिबीन के लिए इस्मुल फाइल का सीगा कज़्ज़बा जुटलाने वाला। युकज़्ज़िबु, मुकज़्ज़िबुन, शाबाश। मुकज़्ज़िबूना, मुकज़्ज़िबीना, या मुकज़्ज़िबीना किस हालत में है? ये ये हालत जर है, मैम मुदाफ हालत इलैह जर बन में रहा है, है। ये मुरक्कब इजाफी आपकी आवाज फिर कट रही है जी, ये हालत काफिले जर बन रहा नहीं है, है। मुदाफ इलैह है, शाबाश। आकिबतुल मुकज़्ज़िबीना मुरक्कबे इजाफी है, इसमें आपको इसका एराब कैसे पता चलता है? मैम इसका एराब उससे आकिबतुल से पता चलता है, उससे मुजाफ मुदाफ से। से पता चलता है, हाँ, क्योंकि मुदाफ इलैह तो ऑलवेज वो मजरूर होता है, शाबाश। तो काना का ये इसम हो गया, कैफा उसकी खबर होगी, काना पे इसम और खबर से मिलकर ही जुमला फेलिया होकर क्या बना? ये इसके उनजुरू के लिए मफूल भी बन जाएगा। जी बिल्कुल बना सकते हैं, शाबाश। बाकी उनजुरू के आगे भी डिटेल है। बाज़ दफा अगर कोई खाली चीज किसी को सिंपल देख रहा है ना, किसी चीज को सिर्फ देख रहे हैं, मैं कुछ ना सो, इसके देखिए बहुत सारे माने होते हैं। होते हैं किसी चीज को बस देखना, समझने के लिए देखना,
गौर व फिक्र करना है, तो बहुत सारे माना होते हैं। तो उसका बाद दफा कोई मफूल नहीं आता अगर मैं सादा किसी चीज को देख लूं, अगर मैं गौर व फिक्र करने के लिए देख लूं तो इसका मफूल आता है। इसकी ये डिटेल है, इसको अगर समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो उसको भी रहने दें, ये इसका मफूल बन जाएगा। तर्जुमा कर। फिर देखो कैसा है झुटलाने वालों का अंजाम। कैसा है, देखिए है के साथ तर्जुमा तब करते हैं काना का जब यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, खास तौर पे जब अल्लाह ताला की कोई बात आती है ना, तो काना का तर्जुमा है के साथ करते हैं, वरना ज्यादातर माजी नहीं होता है। इसका करते हैं फिर देखो छुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ, ये ज्यादा बेहतर है। चलें जी, बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह। अगली फरी साहिबा से करवाएंगे, इसका एक दफा तर्जुमा मैं कर देती हूँ क्योंकि सादिया जी का थोड़ा नेटवर्क का इशू होता है। एक दफा मुझसे सुन लें। कद खलत मिन कबलिकुम सुनन, यकीनन बिलाशुबा तुमसे पहले कई तरीके। देखिए सुनन फाइल है, इसको पहले आना चाहिए था, मुतल्लिक को बाद में, लेकिन फाइल बाद में आ रहा है, तो अब मुतल्लिक पे जोर है हसर, तो मुतल्लिक का तर्जुमा भी पहले करें। यकीनन तुमसे पहले कई तरीके गुजर चुके हैं। मैं कद माजी पे आया, माजी करीब में तर्जुमा कर रही, चुके हैं। तो तुम जमीन में चलो फिरो या सैर करो, घूमो फिरो, जमीन में चलो फिरो। इस तरह के में फी के इसके साथ आता है, सिला के साथ। फंजुरू फिर देखो छुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। ठीक है जी। अच्छा जी, आयत नंबर 138 आई जी फरी साहिबा। फरी साहिबा के अलावा शम्मा जी हैं, शम्मा है ये शाम जी। वालेकुम यस सलाम। आखिरी मैम, आयत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शमा फानी मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा शम्मा जी, आप ग्रुप में हैं हमारे सूरह आल मैम इमरान के? सूरह आल इमरान के ग्रुप में मैम अभी मैं ऐड नहीं हुई हूँ। कल मैं मिस अतीका के ग्रुप में ऐड हुई थी। अच्छा अच्छा, नहीं माशाल्लाह, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन मुझे था कि मैंने आपका नाम मैं जानती कोई जी मैं पहचान नहीं पा रही, तो मैम मैं कल ही ऐड हुई हूँ। जी मिस मैं कमल बात कर रही हूँ। मैंने इनको अभी लिंक शेयर किया था। मैं अच्छा आपके आपने सारे वैसे ग्रुप लिंक शेयर किया। अच्छा अच्छा। मैंने इनको लिंक अच्छा, शेयर मुझे किया बड़ा था। प्यार भी आता है आप लोगों पर जब आप मुझसे पूछे बगैर लिंक शेयर कर देती हैं, और यकीनन मुझे आप पे ट्रस्ट है, इंशाल्लाह आप सिर्फ फीमेल से ही करेंगी, तो जी बिल्कुल। मुझे अच्छा भी लग रहा होता है। लेकिन थोड़ा सा कम से कम मुझे बता दिया कीजिए। अच्छा मिस मैंने और पूछ लिया था ना, मिस अफसा से मैंने पूछ लिया था कि हमारी और भी फ्रेंड्स हैं जो ग्रुप में भी शामिल हो सकती हैं और बाद दफा ग्रुप में शामिल नहीं होती, अच्छा तो चले, अगर कोई बात नहीं, चले ठीक है, आपने मिस अफसर से पूछ लिया, बहुत है। वैसे बेटा ये मेरी क्लास है, अगर आप मुझसे भी पूछ लेती तो कोई मुजायका चलिए नहीं, कोई हर्ज जी नहीं। जिन्हें तो और ठीक है। अगर शेयर करना है, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन सिर्फ फीमेल से कीजिएगा। और वीडियो भी शेयर करनी है, चाहे मुझे ना बताएं, लेकिन करनी सिर्फ फीमेल से है। काइंडली उन्हें भी ये कहें कि वो आगे किसी से शेयर नहीं करेंगे, ये जी अमानत है। बिल्कुल, ये तो अमानत है ना, ये तो फिर दीन यस सीखते मैम। हुए फिर ग्रुप में वो कर रहे हैं तो गलत बात हो जाएगी ना हमारी तरफ से। चले ठीक है, चले शाबाश, मैम बाकी अच्छी मुझे बात है। मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे भी इस ग्रुप में ऐड किया जाए आल इमरान जी से मैम। जरूर, आप ऐसा कीजिए, आप मेरा नंबर लेके ना, ये जो आपकी दोस्त हैं कमल साहिबा, आप उनसे नंबर लेके मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको फौरन ऐड कर दूं। यार हमने ओके कल मैम। आपको ना, आपका भी और हफ्ता जी का भी। जी बिल्कुल। देखिए हफ्सा जी को आपको अलग मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है? वो माशाल्लाह उनके चलिए अपने अलग से वो ग्रुप्स लेकर चल रही हैं, उनकी अपनी क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस हैं जो हम शेयर करते हैं, कुछ है कि उनके ग्रुप में अगर आप उनके अलग से चली जाएं तो भी अच्छी बात है। वैसे मेरे ग्रुप में रहकर भी आप उनकी क्लास अटेंड कर सकती हैं, लेकिन आप माशाल्लाह उनसे भी कांटेक्ट कर लें और मुझे भी भेज दीजिएगा मैसेज, आपको इंशाल्लाह ऐड कर। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, अब फरी साहिबा आप आए। आपसे 138 और 39 आपसे करवाते हैं, क्योंकि 40 आपसे करवानी थी, वो थोड़ी सी जरा डिफरेंट है। शमा जी आप माशाल्लाह बेसिक कर चुकी हैं? यस मैम, मैं यहाँ पर रिवीजन के लिए आई हूँ। मैं कर चुकी अच्छा, हूँ वैसे आप करना दूसरे चाह ग्रुप रही हैं में। तरकीब? जी चले आए, ये सिंपल है आयत, इसकी जरा आपसे करवाते हैं। आ जाए, आपने थोड़ा बहुत क्लास तो सुनी होगी, आपको हमारा पता चल गया होगा हम किस तरह से पढ़ यस रहे हैं, मैम, पढ़ा मैंने रहे कल सुनी है। जी जी मैंने सुनी है। हैं। आए, ये करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजा बयानुल लिन्नासी व हुदन व मौइज़तुन लिलमुत्तकीन। हाजा मुब्तदा, बयानुन इसमें है खबर, लिन्नासी मुतालिक खबर, शाबाश। वाव अतफ, हुदन इसम मस्दर है ये। वाव अतफ होकर मौइज़तुन ये भी इसमें मस्दर है। लिलमुत्तकीन मुतालिक खबर। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट है। एक्चुअली आपको ये चीजें याद है कि पता है कि जार मजरूर किन किन चीजों के मुतालिक हो सकता है? यस मैम, जार मजरूर मुतालिक अगर जुमला इस्मिया हो तो फिर उसमें वो खबर के मुतालिक बनेगा, और जुमला फेलिया हो तो मुतालिक फेल बनेगा। अच्छा चले ठीक है।
آپ جب آتی ہے نا میرے گروپ میں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا, میں انشاءاللہ وہ سلائیڈ آپ سے شیئر کرتی ہوں. ایکچولی میم. اصل میں نا بیٹا خبر کے متعلق نہیں ہوتا, اصل میں خبر جی وہ نہیں ہے, اصل میں یہ کچھ 7-8 چیزیں ہیں جن کے متعلق ہوتا ہے, وہ چیزیں خبر بن رہی ہوتی ہیں. اب جیسے اوکے. بیان کو آپ نے خبر کہا, بیان اصل میں مصدر کا وزن ہے اس لیے, اور جار مجرور مصدر کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں, تو اصل میں جی للناس بیان کے متعلق ہے. لیکن جن کو نہیں پتا یہ وزن کون سا ہے, آپ بالکل ٹھیک ہے متعلق خبر کہہ سکتے ہیں. شاباش. آگے ہدن بھی مصدر کا وزن ہے, تو اچھا جی ہدن کا کس پر عطف کریں گے؟ موعظاتن پر. اچھا, جس کا عطف کرنا ہوتا ہے نا وہ بعد میں آتا ہے, تو جس پر عطف کرتے ہیں وہ پہلے آتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ اس کو کس پر عطف کریں گی, تو وہ معطوف علیہ سے پہلے ہوگا کہ معطوف پیچھے ہوگا؟ جی ہدن میم, پر. ہدن پر. نہیں, ہدن کا کس پر کریں گی شمع؟ میم یہ ہدن معطوف علیہ ہے اور واو حرف عطف ہو کر موعظاتن عطف ہو رہا ہے, یہ اچھا ہدن. اچھا اچھا, ٹھیک ہے آپ اس طرح سے کریں, ٹھیک ہے شاباش. اس طرح سے ہے کہ ہدن معطوف علیہ, ٹھیک ہے, موعظۃ جی معطوف, یہ دونوں مل کر ان کو آپ اس واو عاطفہ سے پھر بیان پر بھی اس کا عطف آپ کر سکتے, تو یہ سارے مل کر ایک خبر بن رہے ہیں. جی واؤ سے پہلے بیان للناسی ہے تو وہ ہدن جو ہے اس کا معطوف بن رہا ہے نا. جی آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بیان کو معطوف علیہ اور آگے جتنے آ رہے ہیں ان کو معطوف اول معطوف ثانی بھی کہہ سکتے ہیں, اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیان کو معطوف علیہ کہہ دیں, ہدن کو معطوف کہہ کر اس پر عطف کر دیں, پھر ہدن کو جی معطوف علیہ کہہ دیں, موعظۃ ان کو معطوف کہہ کر اس پر عطف کر دیں. تو معطوف علیہ پہلے آتا ہے, معطوف جی جس کا عطف ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے, اور وہ اپنے سے پچھلے والے پہ بھی ہو سکتا ہے, اور بعض دفعہ ایک کو معطوف علیہ مان کر باقی سب کا اس پر عطف کرتے جاتے ہیں. لیکن ایک قاعدہ بس یاد رکھنا ہے, اسم کا اسم پر عطف ہوگا, حرف کا حرف پر, فعل کا فعل پر, جملے کا جملے پر. جملے میں اسمیہ اور فعلیہ ایک دوسرے پر عطف ہو سکتے ہیں. اچھا اب ترجمہ کیسے کریں گی؟ مبتدا کا پہلے, خبر کا بعد میں کریں. یہ واضح بیان ہے لوگوں کے لیے. ماشاءاللہ, جب کسی کا متعلق لگا ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے خبر کا کہا, ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا تھا, میں آپ کو ویسے ایکسٹرا نالج دے رہی تھی, آپ نے بالکل صحیح کہا, ٹھیک ہے. اب متعلق کا پہلے کریں گے پھر خبر کا کریں گے. یہ لوگوں کے لیے, یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے. شاباش, واضح بیان کہہ سکتی ہیں, وضاحت بڑا پیارا اس کی ترجمہ کیا جا سکتا ہے, یا سمپل بیان بھی ہے. اور کیا ہے؟ اور لوگوں کے لیے اور متقین کے لیے ہدایت اور موعظہ, نصیحت, نصیحت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جی اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ متقین جو ہے نا, اس کو آپ ویسے تو موعظہ تو ان کے متعلق ہوگا, لیکن آپ ترجمے میں ہدن کے ساتھ بھی آپ اس کو لا سکتے ہیں. اس کے بہت طرح سے ترجمے ہو سکتے ہیں, سمپل بس جس طرح آپ نے کیا ہے, مبتدا خبر, یہ لوگوں کے لیے بیان, اور متقیوں کے لیے سراسر ہدایت یا ہدایت اور نصیحت. بس نصیحت ہے. شاباش. باقی موعظہ بھی ایک وزن پر ہے, ہدن بھی ایک وزن پر ہے. ہم سارے وزن نہ یاد کرتے ہیں نہ پڑھتے ہیں, لیکن موٹے موٹے ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کوئی متعلق خبر کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, بیسک کے اسٹوڈنٹ بالکل للمتقین کو متعلق خبر کہیں, للناس کو متعلق خبر کہیں, لیکن ایڈوانس کے اسٹوڈنٹ کو کہیں وہ بھی متعلق خبر, لیکن پتہ ضرور ہو کہ اچھا پھر بیان آپ اس کو سمپل ٹھیک ہے خبر کہہ کے للناس کو اس کے متعلق بھی کر سکتی ہیں. آپ بیان کو اگر مصدر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مصدر کے وزن پر ہے تو بھی للناس اس کے متعلق ہو سکتا ہے. بیان نکرہ ہے, نکرہ کے بعد جار مجرور, وہ بھی اس کی آپ صفت بھی بنا سکتے ہیں, اس طرح بھی کر سکتے ہیں, بہت طرح سے یہ ہو سکتا ہے. جی جی تو جی جی آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا. ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز تھوڑا مختلف ہو کہ یہ والی جو کلاس ہے نا یہ تھوڑی ایڈوانس ہے. اب جو دوسری ہے آپ اس گروپ میں بھی آ سکتی ہیں, وہ تھوڑا بیسک, اس میں تھوڑا آسان کر کے بتاتے ہیں, اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ میں آپ سے کوئی ریکارڈنگ شیئر کروں گی, آپ کو جو اچھا لگے گروپ آپ اس میں آ جائیں, لیکن آپ بس ریگولر رہا کریں. سب بہنوں سے میں یہی کہوں گی جو بھی نہیں آتی ہیں, اور کلاس کوئی نہ چھوڑا کریں, کوئی مشکل لگے تو پریشان نہ ہوا کریں, ریگولر رہیں گی تو خود ہی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. باقی ان دونوں گروپس میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے لیول پہ وہ بہتر ہے آپ کے لیے, آپ اسے جوائن کر لیں. ویسے یہ بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, بس کبھی کبھار اس میں کوئی سلائڈ میں تھوڑا ایڈوانس شیئر کر دیتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ نئی اسٹوڈنٹ گھبرا نہ جائیں. چلیں ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ میم بارک میرا اللہ ایک فیک. کوشچن ہے یہاں پر, میرا ایک کوشچن ہے, یہ للمتقین موعظاتن کی بھی صفت بنے گا جی اس کی بالکل بنا سکتے ہیں, نکرہ کے بعد جار مجرور, کیونکہ آپ نکرہ کے صفت بھی بعد آ بنا رہا ہے سکتی ہیں. یہ. جی آپ اس کے اگر موعظۃ کے وزن کا پتہ ہے تو آپ اس کے متعلق بھی کر سکتی ہیں. نہیں, جو بگنرز ہیں تو متعلق خبر کرتے ہیں, بس ایزی رہے. ٹھیک ہے. باقی یس ترجمے کا رول یہ ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ کا کرنا ہے, پہلے مبتدا کا کرنا ہے, پھر خبر کا کرنا ہے,
خبر کے ساتھ کوئی متعلق لگا ہے تو خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے متعلق کا کرنا ہے. جملہ فعلیہ کا کرنا ہے تو سب سے پہلے فاعل کا کرتے ہیں, سب سے آخر میں فعل کا کرتے ہیں, اور بیچ میں ویسے تو مفعول کا پہلے اور متعلق کا بعد میں, لیکن یہ آگے پیچھے کیے جا سکتے ہیں. اور اگر حسر کا پتہ ہے آپ کو؟ یس میم, حسر کا پتہ ہے. اچھا, اگر حسر پتہ ہو نا تو پھر اس کا ترجمہ تھوڑا مختلف کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس کو یہ میں زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں لے کے چلتے, بس اتنا ہی جی بہت ہے. آپ میم. اتنا سنا ہے بس اتنا ٹھیک ہے. باقی یہ چیزیں اتنی ریپیٹ ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کلاس میں بھی آتی ہیں تو یہ سب پکی ہو جائیں گی. چلیں ماشاءاللہ بارک اللہ. ٹھیک, آئیں جی فری صاحبہ, اگلا آپ کریں. کوئی اور تو نہیں سنانا چاہتی ہیں؟ تو آخری آیت بہت چھوٹی سی میں ان کے لیے میں رکھ لیتی ہوں. فری جی آئیں, 9:30 ہو گئے, ہم ذرا جلدی سے کرتے ہیں. تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. یہاں تک کہتے ہیں واو اس کے اندر استنافیہ ہے, لا یہاں پر ناہیہ ہے کیونکہ آگے فعل مجزوم آ رہا ہے نا. یہ تہینوا واو ہاں نون باب دعا سے ہے. شابہ, یہ اس میں نون یہاں پر گرا ہوا ہے, محذوف ہے. تو جی. اب نون جو ہے وہ حروف جازمہ بھی گرا دیتے ہیں, حروف ناصبہ بھی گرا دیتے ہیں, لیکن یہ لا آپ نے ماشاءاللہ صحیح کہا, یہ حروف جازمہ میں سے ہے تو یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے ولا تحزنوا کا اس پر عطف ہو گیا. اچھا, تاہینوا کا مادہ آپ بتا دیں. تحزنوا کا ہاں زانون باب سین سے ہے. یہ حزینہ یا آزانو نہیں فری جی, یہ ہوتا ہے واو ہا نون با دوارا با واہنا یا ہی نون. اچھا, رکے میں نے مجھے ایک آگے والے باب میں دیکھ لوں, مادہ میں نے آپ کو انشاءاللہ ٹھیک بتایا ہے. باب نون ہے باب دعا سے ہے, وہاں نہ کر. ہاں واہنا یا ہی نون ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ بڑی غلطی لگتی ہے اسٹوڈنٹس کو. ایک ہوتا ہے ہا واو نون, وہ جیسے وہ باب افعال سے نہیں آتا, اس میں ہوتا ہے اہانت کرنا, وہ ذلیل کرنا, رسوا کرنا. تو لیکن وہ اس کے اور ہے اسپیلنگ, آئی مین یہ روٹ لیٹر, اس میں واو ہا نون ہے. اور یہ مثال ہے, واو ہا نون مثال ہے. مثال واوی یا مثال یائی, خاص طور پہ مثال واوی, وہ جو کچھ ابواب ہے نا, ہا ضاد فا, جب ان سے آتا ہے تو ان کا مضارع جب بنتا ہے تو واو گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, واہنا یاہنو ہو گیا. شاباش. اچھا, آگے تحزنوا کیا ہے جی؟ جی, یہ بھی ہے نا مجزوم ہے, عطف ہوا ہوا اس کے اندر. اس کا مادہ ہا زانون, یہ باب سین سے ہے یہ, اور انتم اس باب کا فاعل ہے. سامیہ سے. شاباش, بڑا انٹرسٹنگ ہے. باب سامیہ سے آئے تو غمگین ہونا لازم. باب باب ناصرہ سے آئے تو یہ ہوتا ہے غمگین کرنا متعدی. یا باب سامیہ سے آئے ہیں. اور نہ تم کمزور پڑو. یہ جو تاہینو ہوتا ہے نا وہن, یہ جسمانی بھی ہوتا ہے, اس میں کمزوری جسمانی اور سست ہو جانا, اور یہ ارادے کی کمزوری, ہمت ہار جانے کو بھی کہتے ہیں. اچھا جی, ترجمہ کریں. اور تم کمزور نہ ہو اور نہ تم غمگین ہو یا غم کرو. شاباش. انتم الاعلون. انتم مبتدا, آگے اس کی خبر ہوگی. یہ میں نے ایکٹیویٹی دی ہے. الاعلون کیسے بنا ہے, یہ ایکٹیویٹی ہے. اب اس جملے کو کیا بنائیں گے؟ یہ حال بن جائے گا. یہ حال اس بھی جو بنا سکتے ہیں, تہینو اور ہاں. یا تحزن, اور جن کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ اس کو سمپل بھی کر اس سکتے کی ہیں. اس کی اور بھی ترکیب ہے, لیکن یہ آسان ہے. اور ترجمہ کریں. اور تم ہی غالب رہو گے. جی, اگر حال بنا رہی ہے تو حالانکہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. حال کا حالانکہ کے ساتھ, اس حال میں, اور بعض اوقات جو جنہیں, اس طرح بھی کر سکتے ہیں اکارڈنگلی. شاباش. حالانکہ تم ہی بلند یا غالب کے معنی میں لیا گیا ہے. ہو اور رہو گے. بہت پیاری آیت ہے. اگر تم مومن ہو تو ہی بلند ہوگے. ٹھیک ہو گیا جی. ان کنتم مومنین, اس کی میں بہت دفعہ ترکیب کروا چکی ہوں, میں جلدی سے بتا دیتی ہوں. جب بھی اس طرح کا اسلوب آتا ہے, ان کنتم مؤمنین, کنتم کانا اپنے اسم اور خبر جو کہ یہاں پہ یہ اسم الفاعل ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرطیہ ہوتا ہے. اس کی جواب شرط ایک رائے کے مطابق اس سے پہلے والا جملہ, اور دوسری رائے کے مطابق جو زیادہ تر مانتے ہیں کہ جواب شرط کبھی پہلے نہیں آ سکتا, وہ یہاں پر محذوف ہے, اور ہوتا وہ وہی ہے جو پہلے آیا ہوتا ہے. چلے جس کا ایک بار ترجمہ میں پھر کر دیتی ہوں. اور نہ تم, اچھا اس کو یوں بھی کر سکتی ہیں, اس میں نہ اور نہ شروع میں بھی لا سکتی ہیں, اور تم کمزور نہ ہو یوں بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن نہ بہتر ہے کہ ہم لے آئیں, کیونکہ یہ اس طرح سے آپ اس کو یہ, اچھا چلیں اس کو رہنے دیں, دوسرے والے لا کو اس کی ڈیٹیل میں رہنے دیتے ہیں. اور نہ تم کمزور ہو اور نہ ہی, یہ بھی کر سکتے ہیں. میں ایکچولی اس کی ڈیٹیل میں آج جانا نہیں چاہ رہی, میں پہلے بہت دفعہ جا چکی ہوں, لیکن آپ سمپل کر لیں. اور نہ تم کمزور ہو اور نہ تم غم کرو یا غمگین ہو
اور تم ہی غالب ہو یا تم ہی غالب ہوگے. آپ اس کو سمپل واو بھی لے سکتی ہیں, آپ حالیہ بھی بنا سکتی ہیں. جن کو حال سمجھ نہیں آتی بالکل نہ پریشان ہوا کریں, وقت ہے انشاءاللہ, وقت کے ساتھ ساتھ حال بدل خود ہی آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر تم مومن ہو اور نہ تم کمزور ہو اور نہ تم غمگین ہو یا تم غم کرو, اور تم ہی غالب ہو یا تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. چلیں جی, آج کی سیکنڈ لاسٹ آیت 140. جی ان یم سسکم کرہن, اس میں ان شرطیہ ہے. یم سسکم کے اندر کم اس کا مفعول ہے اور میم سین باب سمیہ سے ہے یہ, اور کرہن اس کا آگے جو ہے اس کا فاعل ہے. تو یہ شاباش, فاعل اور مفعول مل کے یہ شرط بن گیا. اور شرط, یہ اگر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن گیا. بس یہاں تک ترجمہ کریں. جی, اور اگر کوئی تکلیف تمہیں, اور اگر تمہیں کوئی تکلیف لگی ہے. ویسے یہ ماسی سا یمسسو, میں بغیر چینجز کے خیر بول رہی ہوں, مسا یمسو یہ اصل میں چھونا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ پہنچنے کے معنی میں بھی آپ کر سکتی ہیں. اور جب کبھی اس کا آپ نے جیسے اس سے پہلے کوئی حرف یہ آ رہا ہے, ان آ رہا ہے جو کہ مجزوم کرتا ہے, کوئی ایسا حرف آ جاتا ہے, تو پھر اس کا ادغام توڑ دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ یہاں پر سین جزم نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اسے فقو ادغام کہتے ہیں. جی ویسے یہ یمسو تھا, لیکن اب ان آ گیا تو کیسے پتا چلے گا کہ ان نے مضارع پہ جو اثر کیا, تو اس کا ادغام توڑ دیا, پکو ادغام ہو گیا, تو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کرون اس کا فاعل ہو گیا. اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے, دیکھیں ان جو ہے نا, جتنے بھی حروف شرط ہیں یا اسماء شرط ہیں, ان کا ویسے مستقبل میں کریں گے یا حال میں کریں گے. ٹھیک ہے, پہنچتا ہے بھی کر سکتی ہیں یا پہنچے. اگر تمہیں کوئی پہنچے تو کیا ہے جی, فقد مسل قوما. یہ اس کا جواب شرط آ رہا ہے, فا اس کا جزائیہ ہے, قد اس میں تحقیق, مسا جواب یہ شرط ماضی کا پر ہے. فا جزائیہ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ قد کی وجہ سے آیا قد ہے. کی وجہ سے. اگر قد نہ ہوتا, خالی ماضی ہوتا, کبھی نہیں آنا تھا. شاباش, ماضی سے پہلے قد آ جائے, اس سے پہلے پھر یہ فا لگ سکتا ہے, فا جزائیہ فا رابطہ. اس کا ترجمہ تو کے ساتھ کریں گے. قد مسل قوما, القوما مفعول بھی ہو گیا. کرہم کیا ہے؟ کرہن اس کا فاعل ہے, یہ موصوف ہے, وہ نکرہ ہے تو یہ موصوف بنے گا. مثلہ مضاف مضاف الیہ بن کے اس کی صفت بن جائے گا. تو یہ دونوں شاباش, مسا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اس کا فاعل جو ہے وہ صرف کرہن نہیں ہے, کرہن مثلہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کرہن کو موصوف بنا لیا نکرہ, اس کے بعد جار مجرور یا کچھ بھی اس طرح کا آئے تو آپ ان کو یہ اس کی صفت بنا سکتے ہیں. اچھا, مثل کے بارے میں ایک چیز یہاں پہ بڑا پیارا سا پوائنٹ ہے. اگر آپ کو کہے کہ مثل چاہے نکرہ ہے لیکن ہاں ضمیر معرفہ کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے, تو یہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں پھر, اگر یہ معرفہ ہے تو پھر یہ, اچھا سوری, میں نے آپ کو یہ بول دیا کہ نکرہ کے بعد جار مجرور, نہیں یہ یہاں پہ نکرہ کے بعد یہ نکرہ ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح یہ اس کی صفت بن رہی ہے. اچھا, جی یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ مثلہ ہا ضمیر کی طرف یہ ہو رہا ہے اس کا مضاف, تو یہ معرفہ ہونا چاہیے, تو کرون کی صفت کیسے بنا؟ نکرہ کے بعد آ رہا ہے نا. نہیں, نکرہ کے بعد تو آ رہا ہے, لیکن یہ خود اگر یہ معرفہ بن رہا ہے تو پھر یہ صفت تو نہیں بنتے. نکرہ معرفہ کبھی صفت نہیں بنتے. نکرہ بنیں گے یا معرفہ بنیں گے؟ یہ مثلو جو ہے نا میم, یہ ہمیشہ یہ نکرہ ہی رہتا ہے. یہ شاباش, یاد رکھے ماشاءاللہ, غیر اور مثل یہ چاہے مضاف ہو جائے معرفہ کی طرف, یہ نکرہ ہی رہے گا. تو مثلہ نکرہ ہی ہے, اس لیے کرہن مثلہ یہ موصوف صفت بن کے پھر یہ فاعل بنے. اچھا جی, تو اب ترجمہ کریں جواب شرط کا. جی, تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم لگا یا پہنچا. پہنچا یا پہنچ چکا ہے, قد آیا نا, پہنچ جی چکا ہے ماضی قریب میں. اور بالکل یہاں پہ یہ پھر سے یہ جو غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو غزوہ بدر میں بھی وہ جو ان کو جو 70 لوگ مارے گئے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ غزوہ احد میں 70 شہید ہوئے تھے صحابہ کرام جو تھے. ٹھیک ہے, یہ اب اس کی طرف یہ اشارہ ہے. شاباش, اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے تو یقیناً اس قوم کو, ان لوگوں کو, ہے اس کا مطلب یہ معرفہ, یہ انڈرسٹوڈ ہے یہاں پہ کون سے ہیں, کن کی طرف بات ہو رہی ہے. ان لوگوں کو بھی اس کی مثل اس جیسا زخم پہنچا ہے یا پہنچ چکا ہے. آگے جی, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ, وہ تلکل ایام, اس کے اندر واو استنافیہ ہے. تلکل ایام اور اشارہ مشار الیہ مل کے یہ مبتدا بن جائے گا, اور آگے جو جملہ فعلیہ ہے نداولوہا بین اس کی الناس, یہ خبر بن جائے گی. نداولوہا بین میں الناس کو اس کے متعلق کر دیا. نداولو کا ذرا مجھے مادہ اور باب بتا دیں. دال واو لام باب مفعلہ سے ہے, یہ داولا مداولو. شاباش,
माशाल्लाह ये होता है अदल बदल करना। और ये हाँ ज़मीर जो भी अटैच ज़मीर फेल के साथ जुड़ी होती है वो हमेशा हालते नसब में होती है, मफूल भी ही बनती है। अच्छा अगर यहाँ पे दो राय है, तिलकल अय्यामू को मुब्तदा और इस जुमला फेलिया को खबर बनाती है तो इसका तर्जुमा ऐसे करेंगे, और ये दिन वैसे तिलका है लेकिन हम इशारे एक दूसरे के माना में इस्तेमाल हो जाते हैं ये, और ये दिन इन्हें लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। और अगर आप तिलका को मुब्तदा और अल अय्याम को खबर बना देते हैं और नुदाविलुहा बैन नास जुमला को इसको अल अय्याम का हाल बनाती हैं, क्योंकि मारफा के बाद जुमला आ रहा है, तो इसका तर्जुमा यूं करेंगे, और ये दिन है, ठीक है, ये दिन है जिन्हें हम लोगों के दरमियान फेरते हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं दोबारा बताती हूँ, हरज कोई नहीं, आप सिंपल भी कर सकते हैं। छोटा सा एक पॉइंट है, गौर कीजिएगा। अगर मैं तिलकल अय्यामू को, इन दोनों को इशारा मुशारुन इलैह, याद रखें हम इशारा मुशारुन इलैह कहते हैं, ग्रामर वाले इसको इशारा मुशारुन इलैह से ज्यादा मौसूफ सिफत या मुबदल मिन्हु बदल कहते हैं इनको, तिलकल अय्यामू को। अगर इसको मुब्तदा और जुमले को खबर बनाते हैं तो हम कहेंगे ये दिन इन्हें हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं, या हम इन्हें लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। और अगर मैं कहूँ कि तिलका जो है ये मुब्तदा और अल अय्याम को मैं खबर बना दूं और खबर मारफा है तो उसके आगे जुमला उसका हाल, तो फिर मैं कहूंगी ये दिन है जिन्हें हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। ठीक है जी, आगे चले वाली यालम अल्लाहु, लाम कौन सा है? ये लामे कई लामे तालील है ये, क्योंकि आगे मंसूब नजर आ रहा है फेल। शाबाश, आगे वो वाला सीगा है जिसके ऊपर चेंज नजर आती है, ये मुदारे मंसूब है। अल्लाह लफ्ज़ जलाला क्या है? फाइल बन जाएगा, और और अल्लाज़ीना आमनू क्या बनेगा? सिलसिला मिलके मफूल भी ही बन जाएगा। मफूल भी ही बनेगा। ये जुमला फेलिया बन गया। तर्जुमा कर दें। और ताकि अल्लाह इन लोगों ईमान वालों को जान ले, ईमान वालों को जान ले या उन लोगों को जान ले जो ईमान लाए। याद रखें अल्लाह ताला ने नहीं जानना, अल्लाह ताला का इल्म तो इतना वसी है, वो सब जानते हैं, उनके इल्म में पहले ही मौजूद है। यहाँ पर एक्चुअली हमारे लिए होता है कि वो चीज एग्जिस्टेंस में आ जाए, एग्जिस्ट हो जाए, यानी कि वकू पजीर हो जाए और हम भी देख लें, तो डेफिनेटली अल्लाह के इल्म में तो पहले ही शाबाश भाई। यत्ताखिजा वाओ क्या है? वाओ इसके अंदर अतफ है, और क्योंकि ये भी आगे वाला भी मंसूब हो रहा है तो ये मंसूब हो रहा है। यत्ताखिजू होना चाहिए था, यत्ताखिजा है। पीछे किस पर अतफ हो रहा है इसका? यालमा पे। यालमा पे। यालमा क्यों मंसूब है? ये लामे कई तालील की वजह से। यत्ताखिजा क्यों मंसूब है? ये इसी की वजह से, क्योंकि इसके अंदर एक अन छुपा होता है ना लामे कई के ये अंदर। ये मातूफ होने की वजह से मंसूब, जी ठीक जी है, जी ये उसको जी फॉलो कर रहा है। ये उन चीजों में से, ये मातूफ उन चीजों, चार चीजों में से एक है जिसका अपना कोई एराब नहीं होता, जिसको फॉलो करेगा उसका एराब होगा। मिनकुम के इसके मुतल्लिक कर दे, शोहदा को क्या बनाएंगे? फूल बन जाएगा ये तखीजा का। शाबा, ये ताकिजा फेल अपने फाइल मफूल मुतलक से मिलकर जुमला फेलिया होकर पिछले वाले जुमले पर अतफ हो गया। आप सारा तर्जुमा कर दो। अच्छा शुरू से मैम। जी शुरू से कर दो। और ताकि अल्लाह उन लोगों को जान ले जो ईमान लाए और तुम में से कुछ को गवाह बनाए। माशाल्लाह, ये जो आपने कुछ कहा ना, मुझे याद आ गया, बाज लोगों ने इस मिन को मिन तबीदिया कहा है, तो तुम में से बाज को गवाह बनाए। और इस शोहदा के बारे में भी दो राय हैं, गवाह बना ले यानी कि तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। अल्लाह ताला ने मुसलमानों और मुनाफिकीन के बीच में जो छांटी कर दी, उनको अलग अलग कर दिया, वो अपनी आंखों से देख लो, गवाह हो जाओ। और दूसरा शहीद का, शहीद के माना में भी इसका माना लिया गया है। वल्लाहु ला युहिब्बुज ज़ालिमीन, बहुत सिंपल है, जुमला मुस्तानिफा है और अल्लाह ताला की सिफात आ रही, जुमला इस्मिया में आ रही है, हमेशा की और दवा में, बस तर्जुमा कर दो। और अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता, ये जालिमों को पसंद नहीं करता। शाबाश शाबाश। चलिए जी, एक दफा मैं कर देती हूँ। अगर तुम्हें कोई जख्म पहुंचे, ये शर्त है ना, इसलिए वैसे पहुंचा भी आप कह सकते हैं, लेकिन पहुंचे या पहुंचता है, ठीक है, तो यकीनन इस कौम को या इन लोगों को, इस ग्रोह को भी इस जैसा जख्म पहुंच चुका है। कद आया है? माजी से पहले, तो माजी करीब में तर्जुमा करती है। और तिलकल अय्याम, ये मैंने बहुत डिटेल से बताया कि अगर तिलका को मुब्तदा, अय्याम को खबर बनाते हैं तो तर्जुमा कैसे करना। तिलकल अय्याम दोनों को मिलाकर इशारा मुशार इलैह को मुब्तदा और अगली खबर को जुमला फेलिया को खबर बनाते हैं तो तर्जुमा कैसे करते हैं, मैंने काफी दफा बताया है। बस फर्क ये है कि जब आप इसको हाल बनाते हैं ना जुमले का, तो जो या जिन्हों इस तरह से तर्जुमा कर लेंगे, जिन्हें हम लोगों के दरमियान बदलते रहते, फेरते रहते। और ताकि अल्लाह जान ले उन लोगों को जो ईमान लाए, ताकि अल्लाह उन लोगों को जान ले जो ईमान लाए, या ताकि अल्लाह ईमान वालों को जान ले। और क्या करे? यत्ताखिज़ा मिनकुम शुहदा, और तुम में से बाज को, कुछ को शहीद बनाए। शहीद के दोनों माना है, आप देख लीजिए। और अल्लाह
ظلم کرنے والوں کو اچھا اس کا چونکہ ہے تو اسم فاعل لیکن ظالم کے طور پہ بھی ترجمہ بہت کامنلی ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، وہ پسند نہیں کرتا. ویسے تو محبت کرنا ہے ہاں باب افعال سے، اور یہ مضاف کا قاعدہ، یہ لاسٹ ٹائم میں نے شیئر بھی کیا تھا کسی کلاس میں امید کرتی ہوں یہ آپ کو آتے ہوں گے. تو لیکن جب اتنی ناپسندیدہ کوئی چیز بات ہو رہی ہے تو پھر محبت کرنی اکثر پسند کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ پسند نہیں کرتا. آخری آیت ہے، کوئی نئی اسٹوڈنٹ کوئی اور کرنا چاہتی ہے تو آ جائے، چھوٹی سی ہے، نہیں تو فرید جی آپ کر دیں بس. آیت نمبر 141 ہے، ساتھ ہی کلاس کا پھر ہم اختتام کرتے ہیں. جی یہ واو اس کے اندر استنافیہ لے لیں گے کیونکہ آگے پھر فعل منصوب آ رہا ہے اور لفظ جلالہ اس کے اندر جو ہے وہی ہو جائے گا، فائل بن جائے گا. اور اچھا الذین ویسے اس کو آپ پیچھے عطف بھی کر سکتی، بڑا کلیئر ہے، والی یعلم پر والی محسا، اس پہ عطف بھی کر سکتے ہیں. بات چل رہی ہے نا، تاکہ وہ میم جان لے، تاکہ وہ گواہ بنا لے، شہید بنا لے، اور تاکہ اللہ یہ کر لے. اور نہیں کسی کو کنفیوژن ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی تو ٹھیک ہے جی استنافیہ بنا لے. آگے جی جی الذین آمنوا موصول صلہ مل کے یہ اس کے لیے مفعول بہ بن جائے گا. مفعول بھی ہو گیا، اللہ لفظ جلالہ فاعل ہو گیا. یہ یو محسا کا ذرا مادہ با بتا دیں گی؟ میم ہا قاف باب فا سے ہے یہ. اچھا وہ میم ہا سواد باب تفیل سے ہے، یہ باب تفیل سے. شاباش. لام لام تعلیل یا لام کئی ہے جو کہ اصل میں لام چارہ ہی ہوتا ہے. اگر یہ اسم پر آئے تو مجرور کرتا ہے، اور مضارع پر آئے تو اس کو یہ اس طرح سے منصوب کرتا ہے کیونکہ اس کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے. باقی اس کی ترکیب بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں، بس سمپل یہی ہے کہ یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں نا، یاد رکھیں یہ جو جار مجرور جب بھی آتے ہیں ان کو یہ ہمیشہ کسی کے متعلق بنتے ہیں. اب یہ جو ہے نا والی یعلم، اصل میں یہ بھی یہاں پر متعلق بن رہا ہے. آپ نے کیا بنایا تھا والی یعلم کو؟ ویسے کون سے پیچھے آئی تھی میں مس کر گئی. والی یعلم واؤ کو ہم نے اگر عاطفہ کہا تھا کہ چلو جو بھی تالی یعلم کو کیا بنایا ہم نے سارے جملے کو؟ جی میم یہ نا متعلق ہو جائے گا ایک محذوف فعل کے. شاباش شاباش ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے جی. جب بھی یہ جار مجرور آئیں گے نا یہ ہمیشہ متعلق ہی بنیں گے. آگے جی اور وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. جی میم یہ واو عطف ہو رہا ہے اس کے اندر، اور ہوا اس کا فاعل ہے، میم ہا قاف باب فا سے ہے، الکافرین اس کا مفعول ہو جائے، وہ فاعل ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہے، الکافرین مفعول، ہوا اس کے اندر فاعل ہے. جی جی جی. کافرون اسم الفاعل ثلاثی مجرد سے جو آتے ہیں اسم الفاعل فاعل ان کے وزن پر، اس کی جمع کافرونا، کافرینا، کافرینا، یہ حالت نصب میں ہے، مفعول بن رہا ہے. شاباش. ترجمہ کر دیں. اور تاکہ اللہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو خالص کر دے اور کافروں کو ختم کر دے. شاباش. یہ خالص کرنا ہوتا ہے کسی چیز سے کھوٹے کھرے کو الگ کرنا، اور جیسے میں نے بھی بتایا کہ منافقین اور مومنوں کی چھانٹی کرنا، اس کے بہت سارے معنی ہیں تو بس ٹھیک ہے. اچھا ویسے ڈکشنری میں اس کا نکھارنے سے ترجمہ وہ بھی بڑا پیارا ہے، ایک اور جگہ بھی میں نے دیکھا تھا نکھار دینا. چلے، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے. چلے جی کلاس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. کسی کا کوئی کویسچن ہو تو کائنڈلی پرسنلی پوچھ لیجیے گا، یا میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں، کافی ٹائم